پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ انشاءاللہ الکریم 11:15 بجے یہ سلسلہ جو بھی جس کا آپ نے کروما دیکھا وہ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل۔ پیارے امیر اہل سنت، ساس بہو کے جھگڑوں میں ایک طرف تو شوہر ہوتا ہے، دوسری طرف وہ ایک ماں کا بیٹا بھی ہوتا ہے، تو وہ ان جھگڑوں میں اپنا کردار کیا اور کیسے ادا کرے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے، آپ رہنمائی فرما دیں۔ کہ ماں یعنی شوہر بھی ہوتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے، سوال پورا سمجھ نہیں پایا میں، ہاں کہ جس کو جھگڑا ہوا ساس بہو میں، میاں بیوی میں، اچھا داماد، نہیں ساس کا تو بیٹا ہوتا ہے، دوسری طرف بہو ہوتی ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں۔ جی شوہر جو ہے وہ تو ساس کا جو بیٹا ہے۔ جی ہاں، جی اچھا کسی کا شوہر ہے لیکن اس کا بیٹا ہے ساس کا، ساس کا بیٹا ہے۔ تو جھگڑا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ اگر بہو کو زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، ساس زیادہ لڑتی ہے تو اس کا بیٹا بھی پریشانی میں آ سکتا ہے۔ تو اس کا حل تو وہی ہے کہ مطلب جس طرح بیٹی کو ساس جو ہے وہ مان دیتی ہے، پیار دیتی ہے، اس طرح مطلب پیار دے، مان دے، اس کی بات سنے۔ اور بہو کو چاہیے کہ جس طرح اپنی ماں کی جلی کٹی سن لیتی تھی، کبھی ساس کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو اس کو سن کر برداشت کرے، تو انشاءاللہ اس طرح گھر جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ بنے گا، اور کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے باہر ہو جاتے ہیں نا تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ صلح ہو بھی گئی نا تو بعض ایسے باتیں ان دنوں ایسے مواقع الفاظ کہے جاتے ہیں کہ جو بعد میں یاد آئیں گے، جیسے تیری میرے دل سے محبت نکل گئی، تو ہے ہی برا، تو ہے ہی بری وغیرہ، اس طرح کے الفاظ بعض اوقات دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ تو جو صلح ہونے کے بعد بھی یہ شیطان جو ہے اس کے ذریعے کلک کرتا رہے گا کہ یہ بولا تھا، بھولنا نہیں، یہ بولا تھا، اس کا ذہن اس طرح کا ہے، یہ خیال رکھنا، اس کی سوچ ایسی ہے، جبھی تو ایسا بولا ہے۔ تو یوں مطلب ہے کہ سب کو انصاف کرنا چاہیے، اور اللہ اور رسول کا اس میں حکم کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں امن قائم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ نے اس معاملے میں کئی مرتبہ تربیت فرمائی ہے کہ اگر بہو کو ساس کا کہنا برا لگتا ہے تو وہ یہ بھی تو سوچے نا کہ ماں بھی تو ڈانٹتی تھی۔ اگر اسی طرح کا کوئی انداز اپنا لیا جائے تو وہ پھر بات شوہر تک یا مردوں تک نہیں پہنچتی ہے، یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ جی اب وہی ہے کہ جس طرح ماں کی سنتی تھی جلی کٹی، ساس کی سن لے کبھی ایسا موقع آ جائے تو کہ میری ماں جس سے ڈانٹ رہی ہے مجھے، تو گھر میں
झगड़े कम होंगे फिर। क्योंकि इस तरह के मर्द को भी फैसला करने में बहुत मुश्किल होती है कि बीवी की फेवर करूं या माँ की फेवर करूं। ये बहुत आजमाइश होती ये है, बहुत आजमाइश होती बहुत आजम। माँ से बिगाड़ी तो भी मसाइल, बीवी से बिगाड़ी तो भी मसाइल है, आजमाइश है। शैतान अपना काम दिखा रहा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा प्यारा रमज़ान आया है, दिन खुशियों के फिर लाया है, रोशनी है रमज़ान। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआओ या रुद्दुल बला, यानी दुआ बला को टाल देती है। अल्लाह अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। पापा जाने जो मदीने ले जाए। है साहबी नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बिठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैसेज है कि मनकूल है अफजल इबादत वो है जिसमें जहमत तकलीफ ज़्यादा है। इसकी कुछ वजाहत फरमाए कि इससे क्या मुराद है। अफदलुल आमाल अहमजुहा, अमाल में अफजल वो है जिन्हें ज़्यादा अफजल तरीन अमल वो है जिसमें जहमत ज़्यादा हो। अब इसकी शरह मैंने पढ़ी नहीं है। आमतौर पर ये होता है कि जो मतलब जिस अमल में ज़्यादा तकलीफ होती है उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये कि इसकी बाकायदा शरह में कर नहीं सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुआए खातमुन नबीयीन। अल्लाह करीम से दुनिया व आखिरत की भलाई मांगने के लिए वक्तन फ़वक्तन इन अल्फाज के साथ दुआ मांगते रहिए। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। इसमें लफ्ज़ रब्बना का इजाफा भी किया जा सकता है, यानी इस तरह भी दुआ मांगी जा सकती है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। ये एक ऐसी जामे दुआ है कि जिसमें अल्लाह करीम से दुनिया व आखिरत की भलाई मांगी गई है। इन अल्फाज के साथ दुआ मांगने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। आइए चंद फ़ज़ाइल सुनते हैं। इस दुआ में दुनिया व आखिरत दोनों की बेहतरी की दुआ है और ईमानदार की ये शान है कि वो दुनिया व आखिरत दोनों की बेहतरी तलब करता है, जबकि काफिर सिर्फ दुनिया की। ये दुआ जामिउ दावात है जिसमें दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ मांगी गई हैं। इसकी एक ज़बरदस्त अहमियत ये भी है कि ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इन अल्फाज के साथ अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ किया करते थे। तो नाज़रीन गौर कीजिए कि हम में से बहुत से लोग अल्लाह करीम से रिज़्क़ हलाल में बरकत की दुआ मांगते हैं। इसी तरह कर्ज़, बेरोज़गारी और बेजा मुक़दमे बाजी से नजात की दुआ भी की जाती है। यूँ ही बे औलादी दूर होने, रिश्तों में रुकावटें ख़त्म होने और दीगर दुआएँ मांगी जाती हैं, लेकिन आफ़ियत की दुआ नहीं मांगी जाती। हालांकि अहादीस मुबारका में आफ़ियत की दुआ मांगने की तरगीब दिलाई गई है। मदनी मुज़ाकरा अमीर सुन्नत बरकातुहुल आलिया के ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब चैनल पर ही बराह रास्त देखा जा रहा है, वहाँ भी कमेंट्स का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं मदीना लब्बैक। ये हदीस पाक में थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि कुरान करीम में रब्बना से शुरू होती है दुआ। अल्लाहुम्मा इजाफा है तो कर सकते हैं, लेकिन तिलावत पे नहीं करेंगे। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो कहीं कोई वो कट तो नहीं हो गया? जो देख लीजिएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तखरीज फेसबुक पेज पर अब्दुल अहद हैं, सरगोदा से इनका ताल्लुक़ है। ये सवाल कर रहे हैं कि अपने मुसलमान भाई को इस
اس گناہ پر شرم دلانا جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، ایسا کرنا کیسا؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مطلب اپنی گناہ سے توبہ کر لے، اس کو اس پر آر دلانے والا، آر من دلانے والا، شرمندہ کرنے والا خود اس میں مبتلا ہوگا. یہ مضمون حدیث پاک میں ہے. ایز اٹ از الفاظ تو مجھے نہیں یاد، لیکن تقریباً مضمون اس طرح کا ہے. تو شرمندہ کرنے والا خود پھنسے گا. تو توبہ کر لیا، اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اب اس کو اس پر شرمندہ نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، والدین میں سے جب کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، کبھی کسی موقع پر ان کی یاد میں رونا آ جائے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ خود بخود رونا آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، تو غم تو ہوتا ہے. اللہ پاک رحم فرمائے. وہ جو حدیث پاک جو میں نے عرض کی نا، تو اس کی وہ حدیث سے پاک نہیں بھیجی آپ نے، بھائی کو کسی گناہ کی آر دلائے، اچھا تو وہ نہ مرے گا. ہاں، اب وہ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کی آر دلائے تو وہ نہ مرے گا حتیٰ کہ خود بھی کرے گا، یعنی وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے. تو وہی جو میں نے مفہوم جو بتایا تھا وہ یہی تھا. تو اس کی شرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے گناہ گار توبہ کر چکا ہے. ایسے گناہ کا ذکر بھی نہیں چاہیے جس گناہ میں بندہ گرفتار ہے. اس سے آر دلانا تاکہ توبہ کرے، یہ تو تبلیغ ہے، اس پر ثواب ہے. نہ جس گناہ میں کوئی مبتلا ہے اس گناہ سے اس کو مطلب انہیں کہ روکنے کے لیے سمجھانا، اس گناہ کا تذکرہ کرنا، یہ تو تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت ہے. لیکن یہ کہ جو توبہ کر چکا ہے جس گناہ سے، تو اب اس پر اس کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، نہ اس گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے. وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سيدي، يقع بعض الشباب في حيرة فيظن أن الاستقامة على الدين والتمسك به قد تعوق تفوقهم الدنيوي، أو أن الانشغال بالعلوم العصري قد وازعهم الدين. فكيف لنا أن نبين لهم بأسلوب حكيم ومقنع أن الدين والعلم النافع متلازمان لا تعارض بينهما؟ وكيف نغرس في نفوسهم أن المسلم القوي في دينه ودنياه أقدر على خدمة الإسلام والمسلمين، وأن العلمين لا يتصادمان بل يتكاملان؟ افیدونا جزاکم اللہ خیرا. سیدی، نوجوانوں کو حکمت سے یہ کیسے سمجھائیں کہ دین پر عمل کرنا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ایک دوسرے کی ضد نہیں، نیز انہیں یہ کیسے باور کروائیں کہ دین و دنیا دونوں میں مضبوط مسلمان ہی اسلام کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتا ہے؟ اللہ، پھر وہی بات آ گئی، کیسے سمجھائیں، کیسے باور کروائیں. اب جو سائل ہے وہ تو سب اس کو باور بھی ہے، سمجھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو سمجھانے کی حاجت نہیں، دوسروں کو کیسے سمجھایا جائے. اللہ، بہرحال اس کے لیے نیکی کی دعوت عام کی جائے، قافلوں میں سفر کو مزید بڑھایا جائے. نیک اعمال کا جو رسالہ ہے جس میں نیک اعمال دیے گئے ہیں، اور آج کل رمضان کریم میں 12 جنتی اعمال کی جو ترغیب ہے، تو اس طرح کریں گے، نیکی کی دعوت، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ سب آ جائے گا. خالی سوال کے جواب کے ذریعے شاید نہیں آئے گا. اس طرح سب کو مل جل کر دینی ماحول میں رہنا چاہیے، ادھر ادھر غلط ماحول میں نہ جائیں، تو انشاءاللہ سب آ جائے گا. کیونکہ اس وقت سے لوگ دنیاوی تو کر ہی رہے ہیں، دین کے لیے کوئی کر رہا ہے، تو اس لیے جو دنیاوی کر رہے ہیں ان کو دینی کی طرف راغب کرنا ہے. جو دینی کر رہے ہیں
तो उनको दुनियावी रागिब करने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि वो दुनियावी भी कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा होता। बाद लोग दुनियावी एजुकेशन पर बड़ा काम करते हैं, बड़ा जोर भी लगाते हैं, तो इनको शायद इतना वो इस बात का वो हो सकता है कि वो तवज्जो ना हो इस बात की तरफ कि एजुकेशन दुनियावी जो इस पर सब लगे हुए हैं। समझे, शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें ऐसा ना होता हो, सब पढ़ रहे हैं दुनियावी एजुकेशन। तो इस पर मेहनत करना, इस पर सरमाया खर्च करना, इसके बजाय अगर जो दीन का काम है, दीनी इदारे हैं, उनमें लोग आते कम हैं। जो मतलब जैसे जामियातुल मदीना में अर्ज करता रहता हूँ, दावत इस्लामी इतने चला रही है, मुफ्त रखते हैं, हॉस्टल मुफ्त, खिलाना मुफ्त, और पढ़ाते भी हैं, कोई फीस भी नहीं लेते। लेकिन एजुकेशन दुनियावी फीस भी देनी पड़ती है, हॉस्टल के भी किराए देते होंगे, खाना भी अपनी जेब से खाते होंगे, पल्ले से खाते होंगे, वो सब कर रहे हैं। तो फिर अब इसी पर सारे इसी पर तुले हुए, इसी पर जोर लगा रहे हैं। तो इतने सारे इस पर जोर लगा रहे हैं। हम जामियातुल मदीना और इल्म दीन के ताल्लुक से जोर लगाते हैं कि आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। तो अब ये मिस्टर बनो, मिस्टर बनो, मिस्टर बनो, जो कर रहे हैं। तो बहरहाल हम दुनियावी तालीम का भी इनकार नहीं करते। दारुल मदीना जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, ये भी अपनी जगह पर लगा हुआ है कि ये दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। ये तो मैंने कल परसों इस पर तफसीली कुछ अर्ज किया था कि असरी उलूम भी ज़रूरी है। इंग्लिश, ये वो जो लैंग्वेजेस हैं, ये भी ज़रूरी है कि ये हलाल रोज़ी कमाने के लिए ये भी ज़रूरी है। और इल्म दीन को फोकियत है, इसको फर्स्ट है। आप मुसलमान हैं तो क्यों मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं, मुसलमान किसको बोलते हैं, मुसलमान को क्या करना होता है, ये सब तो पता होना चाहिए। नमाज का नाम ही सुना है, नमाज पढ़ना कैसे होता है ये भी तो आना चाहिए ना। रोज़े का नाम सुना है तो खाली भूख प्यास का नाम रोज़ा नहीं है ना, कुछ और भी आगे पीछे है इसके लवाजिमात। तो ये सब सीखना है। अब इसका कौन मतलब मुसलमान जो मैंने ये अर्ज किया इसका इनकार करेगा कि हाँ नमाज के बारे में नहीं सीखना चाहिए, खाली इंग्लिश बोलना आना चाहिए, रोज़े के बारे में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैथमेटिक्स आना चाहिए, ये कौन बोलेगा यार। तो मतलब इल्म दीन पहले तो पता चले कि मुसलमान बोलते किसको हैं, मुसलमान का अकीदा क्या होता है, अल्लाह के पास अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, रिसालत के बारे में क्या अकीदा हो, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा हो, ये अल्लाह की किताबों के बारे में क्या अकीदा हो, ये सब बुनियादी बातें ये तो आती नहीं है। तो खाली मतलब दुनिया पढ़ी जाए, इतनी डिग्री हासिल कर रही, लेकिन इस पढ़े लिखे मिस्टर को मुसलमान है, कुरान करीम देखकर पढ़ना नहीं आता है ना, ऐसा नहीं है तो मुझे बता दो कि एक तादाद है जो पढ़े लिखे होते हैं, कुरान करीम देखकर भी पढ़ना नहीं आता उनको। नमाज में क्या क्या पढ़ना है, कितने अरकान है, कितने फ़र्ज हैं नहीं मालूम, वज़ू में कितने फ़र्ज हैं नहीं आता, जनाजे की दुआ इनसे सुन लो तो भाव पता चल जाएगा, लड़ाई ना करे तो बोलना है मुझे नहीं आती। तो जल्दी पूछते मुसलमान, भाई आप लड़ो नहीं, आप सुना तो दो कि जनाजे में क्या पढ़ते हैं, फिर अब झगड़ा नहीं, पढ़ सुनाओ। फिर बच्चे की नाबालिग बच्चा उसकी दुआ जनाजे की सुना दीजिए, नाबालिगा बच्ची है उसकी जनाजे की दुआ सुना दीजिए। आप इन्हें लाखों रुपए इनाम डिक्लेयर कर देना ऐसे डिग्री होल्डर्स को, तो शायद आपके पैसे बच जाए। मैं ये जनरल बात है, रिस्क लेना मत। मैं जनरल बात करता हूँ, नहीं आता होता, दुनिया देखी वाली है, तो हम ये सिखाने की तरकीब करते कि यार ये करो, फिर दुनिया भी करते रहेंगे, वो भी चलता रहता है साथ साथ, लेकिन मेन ये है दीन। मुसलमान है तो दीन तो सीखना ही होगा ना। मैं तो ये हम इस तरह समझाते हैं। तो सब मुसलमानों को इसका साथ देना चाहिए दावत इस्लामी का कि हम आपकी दुनिया से तो कुछ नहीं लेते, हम भी दुनिया में रहते हैं, हम भी खाते पीते हैं, बाल बच्चे ये वो सब कुछ हमारे पास है, कमाते भी हैं, कारोबार भी करते हैं, नौकरियां भी करते हैं, सब कुछ कर ही रहे होते ना। ये थोड़ी को बादलों से बरसता है हमारे पास पैसा जो हम खाते हैं, नाम कोई मांग कर खाते हैं, अल्लाह की रहमत है, कमाते हैं, नौकरियां करते हैं,
بعض तो ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छा कमाते होते हैं, इसी हुलिये में मिलेंगे आपको, मजहबी हुलिये में, लेकिन अच्छी कमाते होते हैं, सैलरी अच्छी होती है, अच्छा खासा बिजनेस होता है। ये मोतकिबिन बैठे हुए, इन भी 2-3 दिन पहले एक ईसाई भाई कह रहे थे, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी 3 शॉप्स चल रही हैं, मेरा ये है, जिम करता हूँ, मैंने बस मैं बैठ गया हूँ कि बहुत कुछ दुनिया कमाई, अब कुछ अल्लाह अल्लाह भी करे। और मैंने अपना साथ में वो भी नहीं लाया, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप, खाली फ़ोन रखा है, घर वालों से रब्ते के लिए व्हाट्सएप लाऊंगा, नंबर जिसका हाँ मैं ग्राहक मेरे मुझसे रब्ते करेंगे, फिर मैं दुनिया के धंधों में मस्जिद में बैठे बैठे कहीं ना पड़ जाऊँ, तो लाया ही नहीं हूँ। बड़ा प्यारा लगा इसका बयान, अपने जो तासुरात देते हैं मोतकिबिन इनमें था। तो अब ये बताओ ना, दुनिया तो इसने बहुत ढेर कर दी, इन्होंने लाखों करोड़ों जमा कर लिए होंगे, लेकिन अब नेकियों की तरफ रुख हुआ इनका, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर नमाज वगैरह पहले भी पढ़ते होंगे, लेकिन बाकायदा एक मतलब जज्बा मिला कि कुछ और, जो नेकियां कमाने का कोई सिरा नहीं है कि बस अब बस अब जरूरत नहीं है, बहुत हो गई, ऐसा नहीं है। हर वक्त मतलब नेकियां अपने को चाहिए, हल में मजीद, माल में हल में मजीद ये खराब, कि और चाहिए ये खराब। नेकियों में हल में मजीद और चाहिए, और मजीद मिले और चाहिए, ये अच्छा। नेकियों, माल की जितनी हिर्स होगी वो नुकसान है, नेकियों की जितनी हिर्स होगी, लालच होगी, इतनी अच्छी है। यहाँ पर जो तासुरात आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, तो जो जैसे अभी एक तासुरात चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ प्रोफेशनल आ रहे हैं, तो डॉक्टर आ रहे हैं, तो कारोबारी लोग आ रहे हैं, अपना भी बता रहे थे। वे एक और बिजनेसमैन थे कि भाई मेरे दिल से ये निकल जाए। अच्छा, इसके अलावा पहले भी कुछ ऐसे आए हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बिजनेसमैन वैसे ही आते हैं या कुछ और भी अफराद आते हैं जिनको बाअसर लोग कहते हैं, इन्फ्लुएंशर्स किस्म के लोग कहते हैं, तो उनका भी ये होता है कि यार आंखें खुल गई, यार यहाँ आकर आंखें खुल गई हैं। अच्छा, फिर उनसे बात होती है कि आप आपकी आंखें खुली हैं, तो अब आप औरों की भी आंखें खोलने वाले बने, औरों को लाने वाले बने। आपको भी नहीं पता था, क्योंकि बाहर आपको याद होगा 2 आपके पास आए थे, कहा था हम यहाँ से निकलते, लेकिन कभी अंदर नहीं आए थे, लेकिन अंदर आए तो पता चला कि अंदर क्या हो रहा है। हमारी गलतफहमियां थी जो अंदर आकर दूर हुई हैं, ठीक है। तो अब वो बाहर से निकल के अंदर नहीं आए, तो वो कह मस्जिद है, मस्जिद के साथ साथ और क्या क्या दीन की खिदमत हो रही है। मस्जिद खुद एक बहुत बड़ी खिदमत है, दीन का एक जरिया है, उसके क्या क्या दीन की खिदमत हो रही है वो पता नहीं होता। तो ये जितने हमारे मुत्तकिफ इस्लामी भाई हैं, मदनी चैनल पर कई देखने सुनने वाले हैं, जिनके तासुरात हमें यूँ आ रहे होते हैं, यार क्या बात है, यार क्या बात है, तो उनको ये काम नहीं है कि वो अपनी जो इनकी जो PR इसको कहलाते हैं, पब्लिक रिलेशन, जो इनके ताल्लुकात हैं, उसके बेस पर वो यहाँ आएँ, बैठें, दिखाएं, और दावत इस्लामी का ये हिस्सा बन जाएं कि लोगों को लाकर बताएं कि देखो यार यहाँ क्या दिखने का है या क्या सीखने का है, तो उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आ सकती है। माशाअल्लाह, क्या बात है। मैं तो उस बात पर मुस्कुरा रहा हूँ, वो इधर से भी निकलता था, मालदार आदमी था, इधर से निकलता था, बस मुझे किसी ने ज़हन में बिठा दिया था कि ये लोग ऐसे वैसे, बिल्कुल हमको वो अच्छा नहीं समझता था। फिर किसी तरह भी मस्जिद से राबता हुआ होगा, कोई तरकीब बनी हुई, ये आया हमारे पास, घर पे आया था अपने दोस्तों के साथ, और बस समझ जाओ उसके तासुरात ही कुछ थे। बोला यार हम तो ये समझते थे, मगर अंदर आए आप लोगों के पास तो आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, ऐसा तो कुछ है भी नहीं जो मैंने सुना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि अंदर आने से पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। इनको किसी बावले कुत्ते ने नहीं काटा, जो 1-1 महीने के लिए मस्जिद में आके पड़े हैं, दाढ़ी रखे हैं, वो कर रहे हैं, इमामा बांधे हुए हैं, तो तहज्जुद पढ़ते हैं, तो इशराक पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, अवाबिन पढ़ते हैं। इनको क्या हो गया है? आखिर कुछ हो गया ना, आप आके देखो कि इनको हो क्या गया है। तो ये मतलब आप जब तक आकर नहीं देखेंगे उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि ये मरीज मुस्तफ़ा हैं, ये मदीने के बीमार हैं, इन अस्पतालों के बीमार नहीं है ये। मैं मरीज मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरी जिंदगी
जो चाहो मुझे ले चलो मदीना, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि तो आप तमाम से दरख्वास्त है कि अपना ये भी किरदार दावत इस्लामी की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में अदा करें। आप भी आएँ और दूसरों को भी अपने साथ लाएं या बैठे बिठाएं, और देखें आएँ और फिर करीब आएँ। चांद दूर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चांद के जितने आप करीब जाएंगे ना, चांद इतना ही बड़ा होता चला जाएगा। फिर एक वक्त आएगा चांद ही खुद एक दुनिया है। तो आप जितने करीब आएंगे ना, दावत इस्लाम में आपको इतनी बड़ी 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 होती नजर आ जाएगी। दूर से देखेंगे फिर भी चांद तो है, ये देखने का उसका दिल बड़ा करेगा, मगर जितना चांद के करीब जाएंगे ना, चांद इतना ही बड़ा होता चला जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आप चांद में हो गए। माशाअल्लाह। तो चांद पे तो पहुंचने का साइंसदान दावा भी करते हैं ना। फिर एक बार कोई टॉपिक चला था ये, तो वो बात हुई थी कि हम चांद पर फैजान मदीना बनाएंगे। हाँ जी, याद है? एक बार हुआ था, बिल्कुल याद है, शायद रमजान में ही हुआ था। जी हाँ। कि जब चांद पे चले जाएंगे तो चांद इतना सा नहीं है ना, बहुत बड़ा है। आपसे सवाल हुआ था कि बंदा चांद पे होगा तो नमाज कैसे पढ़ेगा? नमाज कैसे पढ़ेगा, किबले की समत क्या होगी, क्या कैसे पढ़ेगा? लटक के उल्टा कैसे पढ़ेगा? कंफ्यूज है सब। असल वो किबला तो काबा शरीफ की इबारत तो जमीन पर है, लेकिन काबा जो है ना पूरी फजा काबा है, और इसी की सीध में, काबे की सीध में 7 आसमानों के ऊपर बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का काबा है। तो ये वो भी इसी सीध में। तो चांद पर हो या कहीं भी हो दुनिया में, बादलों पे हो, हवाई जहाज में भी तो नमाज पढ़ते हैं, बल्कि ऊंचे ऊंचे प्लाजे बने हुए हैं। तो पहाड़ पर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? काबे शरीफ की इमारत, मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ वैसे ही पहाड़ हैं, तो पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं, तो नमाज के लटक के पढ़ेंगे क्या? तिरछे होके पढ़ेंगे? तो ये फजा, असल सजदा काबे को नहीं है, सजदा अल्लाह को है, और अल्लाह का हुक्म है कि इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। तो इस तरह मतलब ये बात चली थी कि हम फैजान मदीना चांद में बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम जिंदा रहे और चांद पर को पहुंचे और आबादी की कोई सूरत हुई है, ऐसी बातें हैं बस वो तफन्नुन की। उस वक्त किसी का पैगाम भी आया था कि इसके लिए चंदा मैं दूंगा, खर्चा मैं दूंगा, इसके बराबर मैं बनाऊंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। कहते हैं सतहे पे चांद की इंसान गया, कहते हैं होगा। कहते हैं सतहे पे चांद की इंसान गया, अर्शे आज़म से वरा तैबा का सुल्तान गया। चांद पर तो इंसान गया बोलते हैं, इस पर ईमान लाना जरूरी नहीं है, साइंसी बातें, हो सकता है वैसे ही कुछ हो मतलब। तो खैर मान लिया किसी ने चांद पर इंसान गया तो कोई गुनाह भी नहीं है। अभी गया होगा, इतना प्रोपेगेंडा है तो हो सकता है गया हो। तो फिर कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चांद को बहुत पीछे छोड़ गए, अर्श आजम से भी ऊपर तशरीफ ले गए। अभी चांद दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, तो ये 13वीं का चांद है ना, तो मैं भी यही सोचा कि 13वीं के चांद में, 13वीं का चांद में एक फीका फीका नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। सुभान अल्लाह। ये कल मुकम्मल होगा, कल 14वीं का चांद है। आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है, आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है। आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, ये माशाल्लाह आका की नूर की बात हो रही है, तो एक इस तरह के अशार पे मिलाद पाक का महीना बड़ा याद आ जाता है। तो ये माशाल्लाह जो मुत्तकीफ इस्लामी भाई हैं, क्या ये अभी अगर ये नियत कर सकते हैं कि इंशाल्लाह माह मिलाद और ये 12 मदनी मुज़ाकरे में भी हम यहाँ आएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे और एक मदनी मुज़ाकरों की यादें ताज़ा करेंगे, तो सवाब मिलेगा इनको अगर ये अभी से नियत करे तो? हाँ बिल्कुल, नियत करने में तो सवाब तो होता ही है ना। अगर ना भी कर सके किसी वजह से तो सवाब मिलता है, लेकिन नियत उस वक्त जब नियत की ना 100% दिल में होगा मैंने आना ही है, वो ये काम करना ही है। तो अगर आप रबीउल अव्वल शरीफ का चांद कराची में देख लें,
آپ کو پتا پنجاب سے آپ آئیں گے تو مدینے سے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے؟ قریب آئیں گے نا، کہ کراچی مدینے سے قریب ہے. پنجاب والوں کو مدینے جانا ہوتا ہے کہ ہمارے کراچی شہر سے گزر کر جاتے ہیں، فیضان مدینہ کی فضاؤں سے گزر کے جاتے ہیں. تو یہ مدینے کے قریب آ جانا. ابھی پنجاب میں ربیع الاول شریف میں ابھی پنجاب میں اسلام بھائی کو دعوت دے رہا تھا نا اعتکاف کی، تو بعضوں نے کہا کہ ہمیں مدینے جانا ہے. میں کہا بھلے جاؤ مدینے، کراچی سے ہوئے بغیر نہیں جا سکتے. بولا نہیں ہمیں مدینے جانا ہے. میں کہا آپ مدینے کراچی سے ہوئے بغیر نہیں جا سکیں گے. ارے نہیں بھائی ہم مدینے جا رہے ہیں. میں کہا بھائی مدینے جانے کے لیے آپ کو کراچی سے گزرنا پڑے گا آپ کا جہاز، تو اتر جاؤ نا ایک دو دن کے لیے ہمارے فیضان مدینہ سے. فیضان مدینہ لو اور پھر مدینے جاؤ. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی دیکھو میلاد ایکسپریس اور 12ویں ایکسپریس اور کیا کیا ایکسپریس کے ہو سکتا ہے، نیتی بھی آنے شروع ہو جائے کہ ہم ٹرینیں چلائیں گے ربیع الاول شریف میں مدنی مذاکروں کے لیے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ 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 ہے فیضان مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر سنت دعوت خاتم العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے. محمد ولید شیخ ہیں، یعنی جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے زمزم شریف پیتے ہیں، کیا وہاں اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے؟ بغیر اعتکاف کی نیت کے بھی زمزم پینا درست ہے؟ وہاں زیادہ ضروری ہے، ثواب بھی بڑھے گا، اور یعنی وہاں کا ایک گناہ لاکھ گناہ ہے، ایک نیکی لاکھ نیکی ہے. تو اس لیے بھی وہاں زیادہ ضروری ہے، لیکن شاید توجہ نہیں رہتی. یہ دینی ماحول دعوت اسلامی کا جو ہے اس کی برکت ہے. باقی عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہم تو بتاتے رہتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بھی اعتکاف کی نیت کرنی ہے، مسجد الحرام کعبے والی مسجد میں بھی اعتکاف کی نیت کرنی ہے. وہاں زمزم میں تو جب بھی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں آب زمزم کا بھی تذکرہ کرتا ہوں.
तो आब जमजम ख़त्म का पानी मस्जिदों में ख़त्म होते हैं, दम करते हैं रुशी वगैरह पढ़ने के बाद ख़त्म वो पानी पीते हैं। तो ये भी एहतिकाफ की नीयत हो तो पी सकेंगे, वरना नहीं। वो अभी नियत कर लें, नहीं की थी तो पानी पी सकेंगे। तो बहरहाल ये कि एहतिकाफ की नीयत वहाँ भी करनी है, वहाँ तो ज़्यादा करनी चाहिए कि 1 के लाख एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर आपकी बारगाह में अर्ज ये है कि ये जो लोग किसी काले रंग वाले को देख के कहते हैं, या जो गर्मी में काम करते हैं उनसे कहते हैं कि भाई आपका तो रंग ही बड़ा काला पड़ रहा है, क्या बात है, ऐसे उसकी दिलाजारी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जरा इरशाद फरमा दे कि वो भी जरा एहतियात करें, ऐसे लोगों से कोई बात ना कीजिए जो जिनका रंग काला है, उनका दिलाजारी ना कीजिए उनकी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बड़ा उम्दा सवाल है आपका कि वाकई ऐसा है, मतलब कि अब ये रंग काला या गोरा ये किसने दिया, बनाया किसने हमको? सब अल्लाह ने बनाया। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का रंग मुबारक जो भी था आपको पता है। तो ये काबे की छत पर चढ़कर जब इन्होंने अजान इरशाद फरमाई, अजान दी, तो बाद जो बड़े लोग थे, अब नया नया इस्लाम का दौर था मक्के पाक, तो वो इनको फीलिंग हुई ये मतलब अब मैं वो अल्फाज मतलब बहरहाल ये और हम कोई ऐसा, तो ये उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल ये भी है जो मैं अर्ज करने लगा हूँ। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा परहेजगार है। इन्ना अकरमकुम व इंदल्लाहि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक तुम में अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा परहेजगार है। तो यूँ हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु को ये सआदत मिली कि इन्होंने बाम काबा पर, बाम छत को बोलते हैं, तो बाम काबा पर तशरीफ़ फरमा होकर अजान की सआदत हासिल की। तो यूँ मतलब ये इनकी भी तायद हुई कि ये रंग नहीं, वो खुतबतुल वदा जो था आखिरी हज में, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो इरशाद फरमाया था ना, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर फजीलत है ना। फजीलत इस तरह रंग नस्ल पर नहीं है, फजीलत तो ज़रा इसका तो मेन जो है ना वो तकवा, जो जितना ज़्यादा तकवा रखता है वो ज़्यादा फजीलत का हामिल है। तो जो भी किसी में तो मैंने तो ये बिलाली हमारे यहाँ कहते हैं इस कलर को, मैं नहीं कहता, मतलब आप कभी मुझसे इंशाल्लाह आपने नहीं सुना होगा, मैं बचता हूँ और मैंने समझाया हुआ भी है। कभी निकल गया हो तो अलग बात है, मुँह से, लेकिन समझाया हुआ है कि ये जो जैसे बाहर मुल्कों में, नाइजीरिया, अफ्रीकन मुल्कों में ये कलर इनका काला होता है, तो इनको बिलाली कहकर अगर ये निस्बत है कि ये कलवे हैं, काले हैं, इसलिए बिलाली, ये तो हजरत बिलाल से मंसूब करके इस तरह ना 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 मज़ा नहीं आ रहा है ना, ना कहा करें ये बिलाली है, बिलाली है। अब वो बेचारा बिलाली उसको बोलते तो ये झूमता होगा कि मैं हजरत बिलाल का गुलाम हूँ, तो क्या पता कि बिलाली काले को बोलते हैं ये लोग, ठाउके जो ये सफ़ेद हैं, गोरे गोरे बेचारे को इस तरह ना किया करे। कोई जब इनको समझा देगा ना कि तुमको बिलाली क्यों बोलते हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना इनको, ये ना बोला करें। हमारे बाहर मुल्कों में ईसाई भाई बोलते हैं, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मैंने लिखकर कहीं लिखा भी है अपने किसी रिसाले में या किताब में, मुझे याद पड़ता है कहीं इसका बयान, बिलाली ना कहा करें इनको, इस वजह से कहते हैं कि ये काले हैं इसलिए बिलाली, और क्या वजह क्या है। और हज़रत बिलाल हबशी की तरह अगर आशिक रसूल है तो काश मैं बिलाली बन जाऊं, तो उनके इश्क रसूल का मुकाबला कर कौन सकता है, उन जैसा बन कौन सकता है। जो अर्ज करना था कर दिया मैंने। मेरे
जो जिम्मेदार मदनी बैठे हैं दावत इस्लामी के, वो जरा मेरी इस बात पर संजीदगी से गौर फरमाए। इसको चेंज ही कर। अभी मापुतो उधर मोज़म्बिक में हुआ था ना इज्तिमा नम्पुला में, तो वहाँ भी इस तरह की तो एक यही गुफ्तगू रही कि मोज़म्बिकन जो मुसलमान थे वो जमा हुए थे। अब जैसे नाइजीरियन मुसलमान जमा हुए, साउथ अफ्रीकन मुसलमान जमा हुए, तो उनकी इस तरह की भी चीज़ें कहनी है। लेकिन आपने अभी जैसे इरशाद फरमाए ना, इसी को इंशाअल्लाह ताला अपने इसको नाफिज करने के लिए अभी से ये नाफिज हो जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। इसको क्लिप को भी इसको भेज देंगे। मक्के मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में भी इसी कलर के लोग होते हैं। इनकी पहचान है कि मक्के शरीफ के असल बाशिंदे ये लोग। अगर देखा हो किसी ने, अब अल्लाह देखा है तो देखेंगे, तो जो मक्का मुकर्रमा आना जाना जिनका होता है, मदीने तैयबा की हाजिरी से जो मुशर्रफ होते रहते हैं, इनको अंदाजा होता है, आपने भी देखा होगा। है तो वो उनका कलर जो है, बाजों को हबशी के तौर पर कहा जाता है, ये हबशी वो हबशा की निस्बत से तो हबशी समझ में आता है कि एक इनका एक मतलब जात है सरने में, जैसे हम पाकिस्तानी, राइट, यूं मतलब। माशाल्लाह अभी माह रबीउल अव्वल शरीफ का तस्करा हुआ, हाजी याफुर भाई का पैगाम आया है, वो भी अभी डिस्ट्रिक्ट निगरानों के साथ किसी मशवरे में है कि माह रबीउल अव्वल शरीफ में भी इंशाल्लाह खुसूसी स्पेशल ट्रेन, और मुहर्रम शरीफ में भी, बल्कि वो इस तरह के जज्बात का इजहार भी था कि जब जब भी इज्तिमाई इत्तिकाफ मदनी मुज़ाकरा होगा तो इंशाल्लाह लाहौर से जो है वो स्पेशल ट्रेन रवाना होगा। इनका तोड़ अभी तक कोई आया नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है। ये इनकी जो स्पेशल स्टैंड मुझे यूं था, मैंने बोलूंगा तो इनके साथ पैगाम आएगा, तो सुन रहे होंगे तो ताकि और जोश पैदा हो। ये पूरा साल का उन्होंने बता दिया है कि पूरे साल का माशाल्लाह। नहीं, इनके यहाँ से ट्रेन आती है, ये जोर लगाएंगे तो ये माशाल्लाह जोर लगाते हैं, इधर भाग उधर भाग, इनके बुला जमा करके जहन बनाना, कोशिशें करना, दूसरे जिम्मेदारान भी माशाल्लाह साथ देते हैं, तो ये मिल के ये लोग ट्रेन करके आते हैं यहाँ कराची। यहाँ भी तो आए ना, एहतिकाफ में भी तो आए थे, अब भी होंगे, हाथ उठा रहे हैं ये ट्रेन वाले मुसाफिर जो मुतकिबिन, देखो हाथ उठा रहे हैं कि ये लाहौर से आए हुए हैं। फिर लाहौर, अतराफ, दूसरे शहर, कस्बे, देहात सब मिलकर इधर आते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं इकराम बात करूं, मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि ये जो हम मगरिब की नमाज के बाद 2 नवाफिल पढ़ते हैं, अगर हम उस पर नियत कर लें कि 2 रकात नमाज सलात हाजा सलात तौबा सलात शुक्राना, तो 2 नवाफिल में अगर ये तीनों नियतें कर ले तो क्या इस तरह से नवाफिल अदा हो जाएंगे तीनों? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाँ, हो जाएंगे। 2 नफल पढ़ें तो इसमें जितनी भी नियतें शामिल करना, वो उसका महल व मौका हो तो वो शामिल की जा सकती है। नफल में दूसरी नमाजों की नियत शामिल हो सकती है, सवाब बढ़ जाएगा। अगर हम इसको इस मिसाल के साथ हुजूर बयान कर सकते हैं कि जैसे एक शख्स को तहज्जुद की तौफीक मिली है, तो वो तहज्जुद के साथ साथ तहज्जुद के 2 नफल के अंदर शुक्राने के 2 नफल, तौबा के 2, किस चीज का शुक्राना, कोई मतलब कोई भी ऐसा अगर इसके जहन में है कि मैं फलां चीज का शुक्राना अदा कर रहा हूं। मदीने का वीजा लग गया है ना, अब तहज्जुद के लिए उठे हैं तो मदीने के वीजे के शुक्राने की भी नियत कर ले। तो अब बेटा हुआ, तो इस तरह कोई भी खुशी का इसको हुआ मौका, तो किसी ने तोहफा दिया तो दिल खुश हो गया, खुशी होती है, राहत होती है, 2, 4, 5 हजार किसी ने दे दिए तो मजा आया ना शुक्राने में, उसकी भी हो सकती है नियत। तो यूं 2, 4, 7 नफल में 2, 4 इस तरह की नियतें 2, 4 भी कर सकते हैं, 2 और 4 भी कर सकते हैं, डबल 4 भी कर सकते हैं, जो जितनी नियतें बनती हो कर सकते हैं। मक्का मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। सक्खर से भी ऐलान हो चुका है कि कराची, सक्खर से कराची मिलाद एक्सप्रेस चलाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, सक्खर में कुछ जोश बढ़ता जा रहा है। जी, अरफात रजा बैठे हैं वहाँ पर। क्या बात है, माशाअल्लाह उल करीम। एहतिकाफ में भी इनका कुछ आया था, स्क्रीन पे कुछ सुना था, अच्छा कारकर्दगी इमाम सब ने बांधे हुए थे। जी जी, कि अब इन्होंने इमाम में बांध लिया एहतिकाफ में। अल्लाह कर इस्तिकामत मिले, जोश में बांध लेते हैं मगर इस्तिकामत बड़ी चीज है। अब इसमें यह होता है कि बाज़ औक़ात कोई शख्स दे देता है कि चलो इतने इमाम में देता हूँ, इनको बांध लो, तो ये मैंने तो खैर बहुत बांधे हैं, लेकिन बस बांधे ही हैं।
ये बंधा हुआ फिर कहाँ गया, तलाश जारी है बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात। तो यूं देने के बजाय कि ये इनको हम बांटे हैं, समझे, इसके बजाय इनको खरीदने पर उभारा जाए कि अपनी जेब से लोग नफ्स पर भार पड़ेगा, सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, फिर बांधने का जहन भी मिलेगा कि यार मैंने कितना खर्चा किया है, तो बांधू तो सही, तो वरना माले मुफ्त दिले बेरहम वाली सूरत है। फफ हम बस समझो और गौर करो। पैसे बहुत हैं, आप इमाम में गए तो ठीक है, मोतकिफिन में एक देख खिला दो खाने की, तो इसकी ज़रूरत होती है, समझे। पहले जहाँ भी एहतिकाफ हो रहा वहाँ खिला दो। एक मिसाल दी, या और कोई मस्जिद में हिस्सा ले लो, तामीर में, या जो भी और दीनी काम बहुत हैं जिसमें पैसे की हाजत होती है, वो इमाम में बांटना जो है ना, ये मैंने ये बहुत इसको देखा, किताबें रिसाले बांटते हम लोग, सही है, लेकिन सब पढ़ते नहीं होंगे। जो खरीदेगा ना कुछ खोल के देखेगा, कुछ तो करेगा कि इतने पैसे गए, तो यार ये पढ़ना है इसको। अब खरीदेगा वो जिसको पढ़ना होगा, और मुफ्त मिलेगा तो हाथ बढ़ा के ले लेना है, चूम के रख देना है, या किसी और को दे देना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब कितने मुसल्ले लोग ले आते हैं, इन पर रहम आता है, मदीने से मुसल्ले, इतने कीमती कीमती मुसल्ले लाते हैं। यार ये मुसल्ले पर नमाजें कौन और कितने पढ़ने वाले, और देते भी हम जैसे उनको क्या करें। कि मुझे फिर वो एक ये तजर्बात भी हैं, जब मैं मस्जिद जाकर बयान करता था ना, तो जितने मुसल्ले इनके पास होते हो ना, मस्जिद को भी लोग देते हैं, मदीने का मुसल्ला, उस मुसल्ले के थप्पे बाजू को मेरे लिए बिछा देते थे। अब मैं करूँ क्या, अब पेशानी लगे कैसे जमीन पर, तो थप्पे लगाते थे, और फिर बाजू का तो मैं यूं करके लौट देता था, जमीन पर सजदा करूं। तो मेरा तो चलो चला, और कोई करे तो ये लड़ाई करें कि क्या कर रहे हो। तो बहरहाल ये कि मस्जिद को मुसल्ले देने की उस मस्जिद को दिया जाए जिसको वाकई हाजत भी इमाम साहब के लिए मुसल्ला ना हो, और ऐसी कोई मस्जिद होती ही नहीं है जिसमें इमाम साहब के मुसल्ले की तरकीब ना हो मेहराब में। तो यूँ मुसल्ले बहुत बांटते हैं लाके, कीमती मुसल्ले, बाज़ औक़ात यूँ तक यार ये कीमती मुसल्ला, इतना कीमती मुसल्ला मुझे दे दिया, मैंने इसकी कदर करनी नहीं है। खैर अब तो मैं मुसल्ले पर नमाज पढ़ने पर भी कादिर नहीं हूँ, आता फिर भी है, ये बता दूँ मुसल्ला जब ये पढ़ने वाला बन जाएगा तो शायद हमारा मुसल्ला बिछा देगा। तो क्या बांटना है, किसको क्या तोहफा देना है, इसका शोर होना चाहिए। मुझे मिठाई के डब्बे आते हैं। अच्छा, अब अल्लाह के बंदों में कई बार कभी इजहार करता हूँ कि मैं मीठी चीज़ें खाने से बचता हूँ, कम खाता हूँ, बहुत कम। अच्छा, और जो बाहर की चीज़ मुझे खाने की भेजे तो वो मुझे नहीं खानी चाहिए, कि कोई भी पॉइजन दे सकता है, नुकसान दे सकता है। आप मतलब दूध में धुले हुए हैं, लेकिन आपने भेजा तो इनके हाथ, इसने उनके हाथ भेजा, तो ये किस हाथ से गुजर कर मुझ तक पहुंचेगा, थ्रू मेरे पास नहीं आएगा वो। तो किसने, अल्लाह ना करे कोई साजिश कर दी, कुछ डाल दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा। बक्की, यहाँ कराची में बक्की भी तो नहीं मिलती ना, क्या करें। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ें हमें नहीं दी जाती। मिठाई के डब्बे मौलानाओं को नहीं देते। ये शुगर इतना बढ़ गया है कि मतलब जिसकी 1/3 की तो बताते हैं, कोई हाफ बताते हैं पाकिस्तान में कि हाथ 2 हाथ शुगर या 1/3 को शुगर है। तो बाज़ों का डिक्लेयर होता है, बाज़ों का डिक्लेयर जब होता है तो देर हो चुकी होती है। तो इस तरह मतलब है कि चीज़ वो दे जो देनी ही है तो काम आए। जैसे इमाम साहब को बच्चों की दवा लेनी है, तनख्वाह अभी देर है मिलने में, बच्चा बीमार हो गया है, अब आपने मिठाई का डब्बा ला के दिया, मुसल्ला दिया, खूबसूरत कीमती तस्बीह दी, क्या ये देकर इमाम साहब को बच्चे की दवा मिल जाएगी? बच्चे की अम्मी बीमार है, उसकी दवा मिल जाएगी? दूसरे बच्चे की आमद है, क्या हॉस्पिटल का खर्चा निकल आएगा इसमें? बेचेगा तो आप भी बुरा भला बोलोगे, ले ये तो बेच के खा गया। तो ये करे क्या इमाम आपकी इन चीज़ों को? रोकड़ा जो होता ना, पैसों बोले छे,
इमाम को, खतीब को, उलमा को नजराना दें। मेरा मशवरा है, वल्ला मुझे बिल्कुल ना दें, मैं नहीं मांगता, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, आपको मुबारक। मैं मतलब इस तबके को, मतलब जिनका मुझे पता होता है बातों का, इनकी आमदनियां कम होती है, तो इनको आपकी मिठाइयाँ काम नहीं आती होंगी, तो रकम दो ना। मिठाई लेनी हुई तो ले लेंगे खुद ही। आपने 2 किलो का दिया, इसको जरूरत होगी इमाम साहब को आधे किलो की, 1.5 किलो तो फिर बच जाएगा ना पैसे, अगर लेना ही है मिठाई तो ये बिल्कुल, ये पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, किसको क्या देना चाहिए इसका भी थोड़ा ख्याल रखें। अब मिठाई आएगी तो किसी को मैं भी मिठाई भेजूंगा, तो बोलेगा देखो ये मना करता था कि मिठाई नहीं दो ना, मेरे को तो मिठाई भेजी, अब मैं क्या करूँ, उसको फेंक भी तो नहीं सकता ना, किसी को तो देनी है। तो ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि मतलब ये कि किसको क्या देना, अगर खरीद कर देना है कोई चीज़ तो उसको देखो कि उसको क्या चीज़ काम आएगी। मिठाई काम नहीं आएगी। आपने और तरह तरह के फल फ्रूट दिया, अब इसको बेचारे को खट्टे मीठे की परहेजियाँ चल रही थी, कुछ का कुछ हो रहा होता है, तो इसलिए मतलब ऐसी चीज़ें देने से पहले सोच ले या किसी तरह मालूम कर ले, पूछ ले इसको क्या देना है। घर में अनाज नहीं है, राशन नहीं है, सर ये मांगते नहीं, सफेद पोश होते हैं, और आपने मतलब अपने तौर पर फलों का टोकरा दे दिया, इतने बड़े बड़े गिफ्ट पे 1000 रुपए के आते हैं वो दे दिया, ये करेगा क्या इसको? तो राशन चाहिए। बच्चे बोटी मांग रहे हैं, यहाँ आलू के मसले हैं तो बोटी कहाँ से खिलाएगा? बोटी बहुत महंगी है, फैजान मदीना में इतिका में मिल रही है आपको बोटी, ये लोगों के चद्दे से मिल रही है। हकीकत बोटी बहुत महंगी हो गई है इन दिनों खास करके। तो ऐसी चीज मतलब हाँ चलो गोश्त अगर इनको दे दिया तो काम आ जाएगा, ये समझ में आता है, गोश्त से पका के खा लेंगे। मछली ये ना देवाए, मछली सब नहीं खा रहे आजकल, कोई खाता कोई नहीं खाता, सब्जी नहीं खाते, ये गोश्त सब खाते हैं, समझे? तो ये जैसे दे दिया, देना ये कोई चीज देनी है, रकम नहीं देनी, दी बेस्ट रकम समझ में आती है कि ये मौलाना जो भी चाहेंगे ये खरीद फरमा लेंगे। लेकिन मैं वल्लाह में अपने लिए नहीं कह रहा, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आपको मुबारक, समझे? मुझे जब भी देने की नीयत हो तो आप फैजान मदीना के चंदे की पेटी में डाल दिया करें, मेरे हाथ में देंगे, मुझे हिर्स होगी कि मैं रखूं इसको संभाल के, मुझे नहीं क्यों देते? कोई कदरदान हो उसको दे, मैं ना कदरा हूं, समझे? आप फैजान मदीना की पेटी में संदूक में डाल दें, मेरे माँ बाप के इसाले सवाब की नियत कर लें तो और फायदा हो जाएगा, आपको भी सवाब मिलेगा, अपने माँ बाप की भी नियत कर लें, मेरे इसाले सवाब की भी नियत कर लें। अच्छा मुझे इत्तला करने की भी जरूरत नहीं है, ना करें, नो प्रॉब्लम, डाल दें इसमें। तो मुझे तोहफे तोहफे ना दिया करें, मतलब मुझे दुरुशी पढ़ के इसाले सवाब कर दिया करें, काफिलों में सफर करके इसाले सवाब करें, नेकी की दावत आम करके इसाले सवाब करें, जामियातुल मदीना में दाखिला लेकर इस दाखिले के सवाब मुझे इसाल कर दें, हिफ्ज़ कुरान के लिए दाखिला लेकर मदरसतुल मदीना में इसका सवाब मुझे इसाल कर दें। मैं अमीर आदमी हूँ, मालदार आदमी हूँ, मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहीदो सरा का असीर हूँ, मेरा रिफ शहीदो सरा का मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहीदो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फकीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। तो अब मैंने अपने को मालदार इनमानो करूँ, मालदार। वैसे दुनियावी एतबार से पैसे जमा करने का जज्बा अपने अंदर है नहीं खास, वरना मैं पसंद ये करता हूँ मुझ पर ज़कात फ़र्ज ना हो, मेरे पास इतनी रकम ना हो कि इस पर साल गुजरे और ज़कात फ़र्ज हो जाए। कोई ये न समझे कि फिर पूछा इतने पैसे कहाँ से आए, बहुत पैसे है मेरे, पेट भर जाता है तो पैसे तो होंगे तो भरेगा, तन ढक जाता है, समझे? सर छुपाने के लिए मकान है, लेकिन मकान भी मेरा नहीं है, ये मोबाइल ये भी मेरा नहीं है, हाँ मेरी मिल्क में ही नहीं है, ना मोबाइल मेरी मिल्क में है, ना घर मेरी मिल्क में है। मेरे बेटे को अल्लाह सलामत रखे, वो भी खिदमत करता है तो दे देता मुझे,
पैसे महीने महीने के, तो वैसे कोई तकलीफ नहीं है खाने पीने की, ना भी दे तो अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप दीन के काम में लग जाओ, दावत इस्लामी की खिदमत में लग जाओ, सुन्नतों की धूम मचा दो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अपने रब्बे करीम के हुक्म को पूरा करे, उसकी मना की हुई चीज़ों से बचे और नेक अमाल अपना कर लोगों को अल्लाह पाक की तरफ बुलाए, यानी नेकी की दावत दे, तो उसकी बात मानी जाएगी और उसका कहा दिलों में भी असर करेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, मदनी शहर के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें अमीर अहले सुन्नत अपना मुरीद कराते हैं। जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल होता है वो सैयदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। इस्लामी बहनें जो मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त देख या सुन रही हैं वो भी मुरीद हो सकती हैं। मुरीद होने के लिए, बैत करने के लिए शौहर या वालिद की इजाज़त ज़रूरी नहीं। अपने बच्चों को भी आप चाहें तो नाबालिग बच्चों को भी जो नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उस नंबर पर अपने बच्चों के नाम और सरपरस्त का नाम लिखकर भेजें, इंशाअल्लाह उनको भी मुरीद कर लिया जाएगा। अगर आप किसी सिलसिले में बैत हैं और चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले की बरकतें मिलें, आप तालिब हो सकते हैं। आपके पीर साहब ही आपके पीर साहब रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन में जो आपके मुरीदों में शामिल होना चाहते हैं, इन्हें अपना मुरीद बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे सामने कुछ गठड़ियाँ, कुछ पोटलियाँ रखी हुई हैं और मेरे बैकग्राउंड पे भी आप देख रहे होंगे कपड़े लटक रहे हैं। तो मैं आज मौजूद हूँ धोबी घाट में और आप शायद सोच रहे होंगे कि कपड़े धोने का काम शुरू कर लिया है क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। असल में यहाँ आने का एक मकसद है, वो ये है, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका मतलब क्या है, तो धोबी से ही बात करते हैं। आइए, आपने एक मुहावरा सुना होगा जी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। सुना है जी? हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये कुत्ता रखते क्यों हैं? क्या घर की देखभाल के लिए या धोबी घाट की देखभाल के लिए? धोबी घाट की भी जो गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी से कपड़ा कोई उठा के ले जाए, इस वजह से वो रखते थे। तो फिर वो घर पे जाता है तो घर पे होता है, घाट पे आता है, इसलिए कहा जाता है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कभी घर
घाट पे होता है, कभी घर पे होता है। मतलब जब घर पे जाता है तो घाट का नहीं होता, हाँ, घाट और जब घाट पे आता है तो घर का नहीं होता। का होता घाट पे कुत्ता लाते होंगे तो उसमें कपड़े धोते होंगे तो कुत्ते को भी नहला देते होंगे। नहीं, कुत्तों में भी दो कैटेगरी होती है ना। एक होता है पालतू, जैसे जिसमें धोबी का कुत्ता, वो पालतू ही होगा, जाहिर है पालेगा, जब भी घर ले जाएगा यहाँ लाएगा। लेकिन है ना, एक होता है फालतू। पालतू कुत्ते होते हैं ना जी, तो उसको कोई मारता नहीं है क्योंकि उसका मालिक होता है, ठीक है ना। और फालतू कुत्ते होते हैं ना जो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, उसको लोग मारते भी हैं। हाँ, मारते भी तो नहीं मारना नहीं चाहिए वैसे, वो खिलाते भी हैं तो मारते भी। जो मालिक से जुड़ के रहता है ना, चाहे वो इंसान हो या कुत्ता हो, तो उसकी हिफाजत होती रहती है। और जो मालिक से हट गया ना तो उसको वो फिर फालतू भी हो जाता है और आवारा भी हो जाता है और उसको फिर मार भी पड़ती है। बाज लोग कहते हैं कि ये जो मुहावरा है ना, ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का नहीं, बल्कि ये मुहावरा है धोबी का कित्ता घर का ना घाट का। अब कुत्ते के बारे में तो पता ही है, लेकिन कित्ता जो है ना वो उसको कहते हैं वो जिससे कपड़े कूटते हैं ना धोने के लिए। गुजराती में तो हम धोखा कहते हैं और उर्दू में शायद धुक्का और कित्ता वगैरह कहते होंगे। तो प्लीज शेख, अब मुहावरे का मतलब समझाना और आप ही बताना क्या है हकीकत, क्या अफसाना। आपने मतलब तो बता दिया ना। कित्ता, धोबी का कित्ता, घर का ना घाट का। इसका जो डंडा जिससे कपड़े कूटते हैं या कूटते थे, अब तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों में ये लोग धो रहे होते हैं। अल्फाज में कितना सलामत है अभी। घाट असल किनारे को बोलते हैं ना, घाट। घाट के लफ्जी माना किनारा। धोबी का कित्ता, ना घाट का, ना घर का, ना घाट का। अब इससे क्या मुराद है ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, धुतकारा हुआ शख्स जो होता है, आवारा, जिसको कोई ना पूछे, तो वो मतलब ये क्या धोबी का कित्ता है। ये कित्ता भी होगा जब इन्होंने बोला शहजाद भाई ने। तो कुत्ता नहीं, जो वैसे तो आमतौर पे वही कुत्ता ही मुराद लिया गया है, लेकिन बाजों ने कहा कि को कुत्ता का लफ्ज था ये पहले, उससे ये कुत्ता बन गया। पहले कुत्का। अच्छा, धोबी का कुत्का, घर का ना घाट का। तो यानी ये मुहावरा भी मतलब है कि कुत्ता लफ्ज। अच्छा, तो धोबी का कुत्ता, तो हर धोबी कुत्ता रखता तो नहीं होगा। धोबी घाट में भी कुत्ता रखते हैं, आज मुझे पहली बार पता चला। हाँ, मैंने पहली बार देखा। तो ये भी ये तो खैर फोटो तो उठा ही लेते होंगे नेट से। वहाँ उस धोबी घाट में कुत्ता होगा या नहीं होगा ये भी मतलब अल्लाह ही बेहतर जाने। और कुत्ता ही हिफाजत करे ये ज़रूरी नहीं है। गाड़ी में से कोई कपड़े, भागती गाड़ी में से तो कपड़े कोई चुरा नहीं सकता। ये पोटलियाँ की बंदी होती हैं, बंद गाड़ियाँ आती हैं। जब करेंसी भी इधर से उधर मुंतकिल करते हैं तो उसके पीछे भी कुत्ता नहीं दौड़ रहा होता। तो यूँ कपड़े की हिफाजत के लिए कुत्ता यहाँ ज़रूरी तो नज़र नहीं आ रहा कि ये ज़रूरी हो, लेकिन हो सकता है किसी दौर में रखते हों या आप भी रखते हों, अल्लाह बेहतर जाने। तो बहरहाल लेके मेरे लिए ये नई बातें थी, सीखने को मिला। हाँ, ये अब तक यही सुना था, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाँ हसन, आ जाओ। एक कुत्ता होता है ऐसा हुजूर कि जो साथ चलता है। ये जो बाज़ गांव देहातों में गाड़ियों पर, बैल गाड़ियों पर माल डालकर ये मुंह में लेके जाते हैं तो साथ एक कुत्ता चलाते हैं। ये बाकायदा किताबों में मैंने पढ़ा है। और वो कुत्ते का काम ये होता है कि जब ये कहीं माल उतार दिया या कोई वक्फा है या कोई ऐसा हो ना, तो वो बैल भी आराम कर रहा होता है, तो वो मालिक भी आराम कर रहा होता है, तो माल होता है तो कुत्ता उसकी हिफाजत कर रहा होता है ताकि ये कोई लूट कर ना चला जाए। एक तो ये कुत्ता होता है। इसके साथ एक ये पूरा एक इसके साथ एक हिकायत ये बयान हुई है समझाने के लिए। तो ऐसा एक कुत्ता साथ चलता था। अब इस कुत्ते को ये खुशफहमी हो गई कि ये जो गाड़ी जा रही है ना, ये मतलब कि मेरा जो मालिक है ये खुद भी खाता है और बैल को भी खिलाता है और आराम भी करता है।
मेरे को तो कैसे कोई करता नहीं है, हालांकि सारा तो बोझ मैं उठाता हूँ क्योंकि वो गाड़ी के नीचे चल रहा होता है। तो गाड़ी के नीचे चल रहा होता है, समझो सब कुछ काम मैं करता हूँ। तो एक दिन इसने कहा कि मैं चलूंगा ही नहीं ना, तो वो चला ही नहीं। उस मालिक जो था वो गाड़ी लेकर निकल गया। थोड़ी देर के बाद साय की जगह वो धूप आने लगी तो देखा तो फिर उसकी खुशफहमी दूर हुई कि मैं नहीं चला रहा था, ये मेरे को चलाया जा रहा था और मैं वही हूँ जो मेरी औकात थी, मैं अपनी औकात भूल गया था। असल तो मेरा काम सिर्फ यही था जो मेरा काम था, बाकी मैं समझता था कि सारा बोझ मैंने उठाया हुआ है। तो ये उनके लिए था जिनको लगता है कि सारा बोझ मैंने उठाया हुआ है, सारे काम मैं कर रहा होता हूँ और बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तो काम टीम वर्क के जरिए होता है, सब मिलकर कर रहे होते हैं, हर एक का काम तकसीम होता है, उसका काम ये है, उसका काम ये है, उसका काम ये है। तो कोई ये ना समझे कि सारे काम मैं करता हूँ बाकी कोई कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो ये समझाने के लिए बड़ी मिसाल बयान की। जी जी, जैसे मैंने भी तो कहा ना कि मदनी चैनल वाले सब लोग मुझे ही बोलते कि आपने आपने आपने, मैं कहाँ अकेला करता हूँ। मैं तो मतलब यानी कि साथ साथ हूँ, लेकिन कर तो सारे साईं भाई रहे ना मिलजुल के। हमारी शुरा कर रही है, जिम्मेदार साईं भाई कर रही है, भाग दौड़ करते हैं, चंदे करते हैं, पैसे मांगते हैं, समझे। काम इनका नाम मेरा हो गया। हुजूर मैं आप कर्ज करता हूँ इसको, मैं वो आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपकी इन चीज़ों को वो कर रहा हूँ, लेकिन आप ये जो करते हैं ना, ये इसको मैं नाजरीन से अर्ज कर रहा हूँ, इसको कहते हैं लीडरशिप। कि जब कोई काम होता है ना तो क़ियादत का ये क़ियादत की खूबी और क़ियादत के उसमें शामिल है, जो तरीके में शामिल है कि क़ियादत ये होती है कि जब कोई काम हो ना तो क़ियादत अपने ऊपर क्रेडिट लेने नहीं लेती। क़ियादत हमेशा अपने साथ काम करने वालों की तरफ क्रेडिट बढ़ाती है कि ये कर रहे हैं, और इसी को क़ियादत कहते हैं, इसी को लीडरशिप कहते हैं। जो हमें चंद दिनों से अमीर से फरमाए रहे, तो मैं बोलना चाहता था लेकिन फिर मैंने उसको बोला नहीं, मगर यही है। और ये इसमें तमाम अहम काम करने वालों के लिए दर्स होता है कि वो, हालांकि आप सबको पता है कि अमीर सुन्नत की क्या करते हैं और कैसे करते हैं और इनकी रहनुमाई से क्या क्या हो रहा होता है, तकरीबन निगरान और जिम्मेदारों को पता होता है। लेकिन इसमें हमारे लिए तरबियत होती है कि हम अब किस तरह अपने इस्लामी भाइयों की हौसला अफजाई करें ताकि सब मिलकर दावत इस्लामी को लेकर आगे बढ़ते रहें। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो खाना खिलाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम गुस्सा ना करो। माशाअल्लाह। In the Blessed Hadith, the encouragement has been given to spend in the month of Ramadan. The question to Amir Ahl Sunnat is, how can we act upon this Hadith? And furthermore, kindly state what is meant by spending in Ramadan. हदीस पाक में माह रमज़ान में खर्च करने की तरगीब दिलाई गई है। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि हम इस हदीस पर अमल कैसे करें, और नीज ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि रमज़ान में खर्च करने से क्या मुराद है। अपने बाल बच्चों पर खर्च करे, घर वालों पर खर्च करे, लोगों को इफ्तार कराएंगे। हदीस की शरह ही तो हदीस का बोल रहे हैं। अब तो ये शराब में कैसे बयान करूं? खल कहते हो तो फिर सराहत है उसकी तो, कि अपने घर वालों पर खर्च करे, दस्तरखान कुशादा करे। ये देख लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमजा की आमद हो रही है लगता है। सहरा, जहाँ हर जगह रेत ही रेत है, दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं। यूं समझिए जैसे ये रेत का समंदर हो और ना कोई साया है कि धूप से बचा जा सके। रेगिस्तान में पानी की कमी की वजह से कोई बड़ा दरख्त नहीं होता, अलबत्ता यहाँ बबूल के कांटेदार दरख्त और झाड़ियाँ जरूर होती हैं, जिनका कोई साया नहीं होता, ना कोई फल ना पत्ते, बस कांटे ही कांटे होते हैं। रेगिस्तान में जब मिट्टी या हवा का तूफान आता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। रेगिस्तान में अगर कोई भटक जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत,
مجھے اونٹ کے بارے میں کچھ سوال پوچھنے ہیں. جب صحرا میں اچانک ریت کا طوفان آتا ہے تو اونٹ اپنی آنکھیں کیسے بچاتا ہے؟ صحرا میں تو کہیں سایہ بھی نہیں ہوتا، پھر اونٹ اتنی سخت دھوپ میں خود کو زندہ کیسے رکھتا ہے؟ اور یہاں پانی بھی بہت کم ہوتا ہے، تو اونٹ اتنے دنوں تک بغیر پانی کے کیسے زندہ رہتا ہے؟ جب آس پاس درخت اور سبزہ بھی نہیں ہوتا تو اونٹ آخر کھاتا کیا ہے؟ اور ایک بات مجھے بہت حیران کرتی ہے، اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاؤں تو ریت میں دھس جاتے ہیں، تو اونٹ آرام سے ریت پر کیسے چل لیتا ہے؟ برائے مہربانی مجھے یہ سب باتیں سمجھا دیجیے. ماشاء اللہ. اونٹ کو ریگستان کا جہاز بولتے ہیں، رن وہان گجراتی بولتے ہیں. اونٹ یہ ریگستان کا جہاز، یہ اللہ کی شان ہے. اس میں اور بھی عجیب باتیں ہیں کہ اونٹ جو ہے یہ اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہے، جب اس کو پانی مل جاتا ہے تو اس میں تھیلی میں اس پانی اس کو سٹور کر لیتا ہے، بھر لیتا ہے. پھر ریگستان میں اور اسی بیابان میں جب پانی نہیں ملتا تو اسی سے یہ پانی حاصل کر لیتا ہے. یہاں تک کہ پانی نہیں ملتا اور جان پر بنے یا بہت ضرورت پڑے تو اونٹ والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو ذبح کر کے اس تھیلی کا پانی استعمال کرتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، یہ پیتے ہیں لوگ. تو اس طرح مطلب ہے کہ ایک یہ اس میں عجیب مطلب چیز ہے اونٹ میں. اور یہ ریت میں نہ یہ دھستا ہے، جیسے کہ وہ دھول اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے، تو یہ آپ نے اس میں دیکھا اسکرین پر تصویر کہ وہ اپنے پپوٹوں سے آنکھ کے وہ ریت سے خود کو بچا رہا تھا. پھر کانٹے کھاتا ہے، یہ کانٹا کھاتا بھی دکھایا گیا کہ سبزیاں ہریالیاں اس کے لیے ضروری نہیں، یہ سوکھے کانٹے بھی کھا لیتا ہے. اس کے بس اللہ پاک نے یہ نظام اس کا رکھا ہے. اور جانور جو ہیں وہ زینت کے لیے پالے جاتے ہیں یا کھیتی باڑی کے لیے یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے یا دودھ یا گوشت کے لیے. اونٹ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ ریت کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے اور بس، اور 10-15 دن بغیر کھانے پانی کے نکال لیتا ہے. اونٹ میں اطاعت یعنی فرما برداری اور عشق کمال درجے کا ہے. چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے اور خودی کے اشعار سن کر ایسی مستی میں آتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر بہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے. یہ خودی ایک مطلب یہ نغمے ہوتے ہیں اس کے، خودی اور خودی خواہ بولتے ہوئے نغمے. تو یہ جو اونٹ کے ساربان ہوتے ہیں، اونٹ چلانے والے، اور یہ لوگ کوئی مخصوص ایسے اپنے راگ میں یہ بولتے ہیں کچھ ترنم میں، تو جس سے وہ اشعار پڑھتے ہیں تو اس سے اونٹ کو تان چڑھتا ہے، مستی آتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ زیادہ بوجھ لے کر بھی زیادہ راستہ طے کر جاتا ہے اس میں مست ہو کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام نوید اتاری ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. میں امیر علیہ سنت کی ترغیب پر یہ جو مدنی خاکہ ہے حمزہ والا، یہ اسپانسر کرنا چاہتا ہوں اپنے والد محترم کے سال ثواب کے لیے. امیر علیہ سنت جو ہیں وہ میری اور میرے والدین اور میری پوری فیملی کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں. اس کی کاسٹ بھی بتا دیں مجھے. ماشاءاللہ بڑی اچھی نیت کی. ابھی تک تو اس کا کوئی طے نہیں ہے اور شرعی رہنمائی بھی پتہ نہیں لی ہے نہیں لی کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور کیا خرچہ آتا ہے اس کی. یہ ہماری مطلب مجلس یا حاجی عمران اگر ہوں گے تو جی میں پروسیس میں انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس پورا پر تیاری ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے. ماشاءاللہ بارش کا پہلا قطرہ. صد کرو مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. نیت کا ثواب مل جائے گا آپ کو، کہ نیت کا ثواب
وہ خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا, وہ جب کر لیں گے خرچ تب ملے گا, یا ابھی نیت کا ثواب ملے گا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہوگا نا, جیسا خاکہ, کوئی چھوٹا ہوتا ہے خاکہ, کوئی بڑا ہوتا ہے, اس پہ بھی خرچ کا کوئی فرق پڑتا ہوگا. بہرحال اے آئی نے بڑا کام آسان کر دیا ہے. اس طرح کے کام جو ہے, اب واحد کام بھی لوگ لیتے ہی ہیں, اس سے ظاہر لیتے ہی ہوں گے, بلکہ زیادہ لیتے ہوں گے, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی بھی ان سے جائز نفع اٹھا رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ادھر آ کے میرے 50-55 سال کی زندگی میں ایسا رمضان پہلے نہیں آیا ہے جو اب یہ جو رمضان آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اسلامی بھائیوں کی محنت سے یہاں بہت اچھا ماحول ملا ہے. میں لاہور سے اسلام آباد G11 مرکز فیضان مدینہ میں آیا ہوں اعتکاف میں. وہاں میری والدہ اور میرے والد صاحب جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا یہاں آنے میں. یہاں مجھے کئی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملا. حالانکہ میں پہلے کئی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھا ہوں, 3 سے 4 سال میں اعتکاف بیٹھتا رہا ہوں. تو اس سال جب میں اعتکاف یہاں پہ فیضان مدینہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. یہاں سے جب اعتکاف کر کے انسان جاتا ہے تو اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. میرا تعلق ضلع جھنگ پنجاب سے ہے اور میں پہلی دفعہ فیضان مدینہ اسلام آباد پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. تو الحمدللہ یہاں پر بہت اعلیٰ ماحول ہے, بہت علمی ماحول ہے اور یہاں بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. پھر خاص کر مدنی مذاکرہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں علم کی بہاریں ہوتی ہیں. تو یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور یہاں پر سب جو لوگ ہیں, نگران ہیں اور معلم ہیں, وہ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں, بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں اور جو جدول بنایا ہوا ہے بہت اچھا ہے. لوگ بہت مطمئن ہیں. پہلے کئی چیزوں کا علم نہیں تھا تو اعتکاف کی برکت سے الحمدللہ عز و جل سنتیں سیکھنے کو ملیں. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں الحمدللہ فیضان مدینہ میرپور کشمیر میں 1 ماہ کے اعتکاف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. رمضان المبارک تو ویسے بھی برکتیں لٹانے کا مہینہ ہے اور اگر اس مبارک مہینے میں دعوت اسلامی کا سنتوں برا ماحول میسر آ جائے تو پھر تو کیا ہی بات. اسی ماحول کی برکت سے امامہ سے جانے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کی نیت ہے. یہاں آنے کی وجہ یہ بنی, ویسے تو اس سے پہلے اپنی علاقائی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے مگر وہاں پر وہ ماحول میسر نہیں تھا. ایک ایسے ماحول کی تلاش تھی جہاں عبادات کے ساتھ فرائض علوم سکھائے جاتے ہوں. تو ایک اسلامی بھائی نے ضابط اسلامی کے تحت اعتکاف کرنے کی دعوت پیش کی. الحمدللہ جس طرح کے ماحول کی تلاش تھی اور جیسا ماحول انہوں نے بتایا, یہاں آ کے ویسا ہی ماحول پائے, کیونکہ یہاں عبادات کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بارک اللہ. جو یہ تاثرات مدنی چینل پر سن رہے ہیں وہ بھی آ جائیں اب اعتکاف میں, ورنہ کم از کم آخری 10 دن کے لیے تو ہمت کر ہی لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عمران اتاری عرض کر رہا ہوں, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے. دیکھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی, جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. شاید اس سے مراد مرحوم نیازی صاحب کا عبدالستار نیازی, ان کی مراد یہ ہو کہ دیکھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میرے ایسا غریب آدمی مدینہ شریف کیسے جائے, پھر کوئی اسباب ہو گئے چلے گئے تو ہمارا اور مطلب عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ سرکار کرم تو کرتے ہیں, کہ انہوں نے ہم پر کرم کیا اور مدینہ شریف کی حاضری کے اسباب ہمارے ہو گئے. ہو سکتا ہے یہ مراد ہو, یا یہ مراد ہو کہ جب مطلب ہے کہ ہم یوں تو یہ کرم نوازی تو ہر جگہ ہے, لیکن مدینہ شریف میں تو خصوصی کرم نوازیاں ہوں گی تو ہم بھی جا کر وہاں ان کی کرم نوازیوں سے مزید فیضیاب ہوں گے. اب واللہ عالم ان کا جو بھی معافی ضمیر ہو, تو یہ 2 باتیں برجستہ سمجھ میں آئیں تو عرض کی.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा सर जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने नमाज तरावीह नहीं पढ़ी तो क्या मुझे दोबारा फिर इसकी कज़ा करनी पड़ेगी या इसकी कज़ा नहीं है तरावीह की? तरावीह की कज़ा नहीं है, इसका वक्त ईशा का वक्त शुरू होने से ईशा के फ़र्ज पढ़ के जैसे वक्त शुरू हुआ तो अभी है कि सुबह सादिक सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इसका वक्त है। मस्जिद की जमात निकल गई तो ये कज़ा नहीं हुई, बाद में भी पढ़ी जा सकती सारी रात में, जब भी पढ़ लें अदा ही अदा है। हाँ, सुबह सादिक हो गई, फजर का वक्त आ गया जैसे, तो अब ये कि नहीं पढ़ सकते, यानी अब इसके वो कज़ा नहीं है ना इसकी, तो टाइम निकल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नाज़रीन, आपको एक कमाल का मंजर दिखाना है, आइए देखें ये कैसा खूबसूरत मंजर है। रब की इनायत है रमजान, बंदों की जीनत है रमजान, कुंजी सआदत है रमजान, नेकी की हिदायत है रमजान। नाज़रीन, ये देखा आपने, ये इतनी बड़ी तादाद में इफ्तारी और सहरी कहाँ हो रही है? जी हाँ, ये हम सब के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हो रही है, और ये रोज़ाना हो रही है। और सुबहान अल्लाह, हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में पूरे महीने के एहतिकाफ़ के लिए मौजूद हैं। है ना हैरत की बात? और ये सिर्फ कराची के लोग नहीं हैं, ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों से आ रहे हैं। क्यों आए हैं और क्यों आ रहे हैं? इनको यहाँ इल्म दीन सीखने को मिल रहा है, इनको यहाँ रूहानियत मिल रही है। अब मैं और आप इसमें क्या बड़ी नेकी कमा सकते हैं? आइए आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने बशारत निशान है, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाया, फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम शब कद्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सुभान अल्लाह, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इल्म दीन सीखने वाले हज़ारों आशिकान रसूल मौजूद हैं। हम उसकी सहरी इफ्तारी में अपना हिस्सा मिला सकते हैं। नाज़रीन, हमने एक हिसाब किया है, इस वक्त तकरीबन रोज़ाना 5000 लोग सहरी और इफ्तारी कर रहे हैं, और ये सिलसिला 20 रमज़ान तक रहेगा। यानी रोज़ाना सुबह सहरी में 5000 अफराद का खाना बन रहा है, और इफ्तार में कमोबेश 5000 लोगों का खाना बन रहा है। यानी अगर आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ तो एक दिन में 10,000 लोगों का खाना बन रहा है। 10,000 मील्स डेली पेश की जा रही हैं। तो अब 10,000 खाने रोज के, तो 20 दिन तक, पहले 20 दिन तक ये तकरीबन 2 लाख लोगों का खाना जो है वो फैज़ान मदीना में खिलाया जाएगा, और आखिरी 10 दिन में इंशाअल्लाह ज़वजल 8,000 आशिकान रसूल की हो जाएगी। जी हाँ, एक मस्जिद में 8,000 लोग एहतिकाफ करेंगे तो सुबह शाम मिलाकर 16,000 लोगों का खाना बनना शुरू हो जाएगा, जो कि आखिरी 10 दिन में कमोबेश 1,60,000 लोगों का खाना हो जाएगा। यानी ऑल टुगेदर पूरे रमजान में 3,60,000 अफराद का खाना पेश किया जाएगा। 360,000 मील सर्व की जाएंगी। यानी पूरे दिन में एक आशिक रसूल को आप सहरी इफ्तारी कराते हैं तो ये 500 रुपए बनते हैं सहरी और इफ्तारी के। अब जब इसका पूरा हिसाब हम बनाते हैं नाजरीन, तो कमोबेश 3,60,000 लोगों का खाना और वो 250 रुपए का हो तो 9 करोड़ रुपए के आसपास ये अखराजात होते हैं। अब यूं तो 9 करोड़ रुपए ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम सब इसमें नेकी में हिस्सा मिला दें तो इन आशिकान रसूल की सहरी इफ्तारी का इंतजाम भी अच्छे अंदाज से हो जाएगा, और हम सबको हदीसों में मौजूद ये जो इफ्तार कराने की, खाना खिलाने की फजीलतें हैं, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो आइए इस बड़ी नेकी में अपना हिस्सा मिलाइए। याद रहे, सहरी इफ्तारी में ज़कात नहीं, वाजिबा नहीं, बल्कि नाफिला सदकात देने हैं। तो इन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और इन अकाउंट नंबर में अपनी रकम जमा करवा सकते हैं। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई सामान हमें सहरी के लिए या इफ्तार के लिए भिजवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर राब्ता कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी की हिदायत है रमजान। माशाअल्लाह, असल इफ्तार कहते हैं उसको कि जब सूरज गुरूब हुआ का यकीनी तौर पर हो गया, अब हमने खजूर खाई या पानी पिया या जो भी उस टाइम पर, तो मेन जो पहली चीज़ मुंह में गई ना, तो इससे रोज़ा हो गया इफ्तार। ठीक है ना। अब वो फिर इशा पढ़ के जो खाना खाया तो ये नॉर्मली एक डिनर है, खाना है, लेकिन उर्फ में इसको इफ्तारी बोलते हैं। ये वजात हो जाए तो अच्छा है, वरना वो जो शख्स, क्योंकि उनके पैसों से हम ये रोज़ा तो इफ्तार करवाने से रहे, जो रकम देंगे तो यहाँ तो मतलब इफ्तार तो ये लोग पानी से या केला खिलाते हैं, इससे कर रहे होते हैं। और जो फजीलत हदीस पाक की बयान की गई वो इफ्तार की है,
کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے. غالباً وہ افطار کی فضیلت بیان کی ہے نا, تو اس لیے وہ جو بھی یہ ہوا ہے اب اس پہ خرچہ تو جو کرنا تھا کر چکے ہیں. یہ میری جو موٹی عقل میں آیا تو وہ میں نے عرض کر دیا. اگرچہ مفتشین نے اس کو چیک کیا ہوگا تاہم بہرحال میرے نے جو عرض کیا اس پر بھی نظر ثانی کر لی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہوتے ہیں ان کو دھو کر ان کا پانی پودوں میں ڈالنا کیسا ہے؟ کیا یہ گرمی میں شمار تو نہیں ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. ہاں یہ پاک صاف یہ جو دم کیا پانی یا جس طرح کا پاکیزہ پانی ہوتے ہیں نا, مقدس پانی, یہ بعض اوقات لوگ پودوں میں ڈالتے ہیں. اب یہ لوگوں کی یہ اس میں یہ رائج تو ہے لیکن میری مطلب سمجھ میں آتا نہیں ہے. یہ گملے جو ہوتے ہیں جیسے, تو گملہ عام طور پہ گھروں میں گملے ہوتے ہیں, اس میں بھائی گملے میں ڈال دو پانی, جو اس طرح کا پانی ہوا پاکیزہ. تو یہ پانی اصل گملہ جو ہوتا ہے نا عام طور پہ ہمارے یہاں اس میں گوبر ملی ہوئی ہوتی ہے, کھاد جو ہے نا گوبر. تو اگر وہ گوبر والا ہے تو گوبر تو ناپاک ہے. اس میں پاکیزہ پانی کہ جس کا احترام مقصود ہے ایسا پانی ڈالنا, یہ تھوڑا مفتی صاحب کچھ فرمائیں اس پہ ہے نا, یہ تھوڑا سمجھ میں آتا نہیں ہے. کراچی میں زیادہ تر کراچی میں, اور جہاں مطلب اگر ایسی مٹی ہے جیسے کہ وہ اس میں آرٹیفیشل کھاد ڈالی ہے اور کوئی گندگی نہیں ڈالی اس میں, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بچت ہو جائے. اب آرٹیفیشل کھاد میں کیا کیا ملا ہوا ہے یہ اس کا فارمولا مجھے نہیں پتا. غالباً اس کو پاک ہی کہا گیا ہے, جو آرٹیفیشل کھاد ہے نا یہ جو ہوتی ہے کیمیکلی. اچھا جی غالباً پاک کا, غالباً مائنس مجھے یاد یہی چلے گا. ہاں ہو سکتا پاک ہو یا ڈالتے ہوں گے ناپاکیاں ممکن ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کی حیت بدل جاتی ہوگی. تو اب جب تک ان کے ماہیت بدل جاتی ہے اس کی, لیکن یہ کہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے اپنے اس کو ناپاک بھی نہیں کہہ سکتے, پاک بھی ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے رونگ نمبر نہ لگ جائے. تو 100% جب تک پتہ نہ ہو مسئلہ کیا عرض کرتے. تو بہرحال یہ کہ جزدان کو دھو کر جیسے دھویا ضرورت پڑی, تو اب یہ پانی جو ہے گملے میں مشورہ ہے کہ نہ ڈالیں, دیواروں پر چھڑکتے ہیں اس کو, جو محتاط ہوتے ہیں دیواروں پہ چھڑکا, چھت پر بہا دیا ایسی جگہ پر کہ جہاں مطلب گندگی نہ ہو, ہوا اپنے دامن میں اس کو لے لے گی, سوکھ جائے گا تو ہوا میں ہی جائے گا. پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا. پانی جتنا بھی ہے نا جہاں بھی ہو, کوئی سا بھی پانی ہو, صاف نہ صاف, پاک نہ پاک, سب پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا. ان مانو کر کہ یہ ادھر ٹکرا گیا, ادھر چپک گیا, دیوار پہ چپک گیا, تو یہ اڑتا ہے بادلوں میں جاتا ہے. پھر بادل وہ ٹھنڈی جگہوں سے گزرتے ہیں تو یہ پھر برستے تو واپس آ جاتا ہے پانی. اس کا سائیکل ہے. تو خیر, لیکن ہم ضائع کریں گے تو ہم گناہگار تو ہوں گے کہ چلو یار بادلوں میں چلا جائے گا تو ضائع کریں, تو اس کی اجازت نہیں ملے گی پانی ضائع کرنے کی. ابھی وہ سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں اس طرح کی جو میں نے عرض کیا کہ جو مجھے یاد پڑتا میں نے کہیں پڑھا تھا اس کو, تو یہ اس طرح پانی ایک قطرہ بھی یوں ضائع نہیں ہوتا. ان مانو کر یہ سب بھاپ بن کے اڑتا آخر بھلے برسوں میں اڑے گا, کبھی تو بادلوں میں پہنچ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا روزے میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں؟ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. ٹریڈنگ جیسے اس دن بھی سوال ہوا تھا, تو ویسے تو ٹریڈنگ کاروبار کو بھی بولتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ یہ آن لائن جو کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں بالخصوص شیئر وغیرہ کے کاروبار کے اس طرح کے, تو جواب وہی بنے گا جو جائز طریقہ کار کے مطابق ٹریڈنگ ہوگی وہ روزے میں کرنا بھی ٹھیک ہوگا, اور جو ناجائز ہوگی تو وہ روزے میں کرنا یا روزے کے علاوہ کرنا بھی ناجائز ہی ہوگی. اگر ٹریڈنگ سے مراد آپ کی یہ ہے ساحل کی, ٹریڈنگ سے مراد کاروبار تجارت وغیرہ, تو یہ روزے کی حالت میں بھی
حلال کام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر حرام کام ہے تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. لیکن روزوں میں رمضانوں میں ان چیزوں کی مطلب شدت بڑھ جائے گی گناہ کی، تو اس لیے رمضان میں تو نہیں کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی نہیں کرنا ہے. روزے پر بہرحال اگر حرام کرے گا رمضان میں بھی، روزے پر تو روزے پہ نورانیت جو اس کی جاتی رہے گی روزے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، وہ خرچ کے تعلق سے ایک سوال ہوا تھا، پھر اس کا روایت باقاعدہ بیان نہیں ہوئی تھی. یہ فیضان نماز فیضان رمضان مکتبۃ المدینہ کتاب ہے، پیج نمبر 35. حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. یہ وہاں جو یہ مسئلہ چلا تھا تو ایڈجسٹ کر دیجیے گا انشاءاللہ. غیر ضروری جو جملے تھے ادھورے وہ نکال دیجیے گا. یہ شہزاد لاہور سے ان کا تعلق ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں افطار کے وقت ڈسپوزیبل 1/2 لیٹر پانی کی بوتل دی جا رہی ہوتی ہے، اب کچھ افراد عادی چھوڑ دیتے ہیں، اس پانی کا کیا کیا جائے؟ کیا ان کو پودوں میں ڈال سکتے ہیں یا کوئی اور حل ارشاد فرما دیں؟ کہاں دعوتوں کی بات کر رہے ہیں؟ اعتکاف میں ہمارے ہاں جی. نہیں تو یہ تو دوبارہ پینے میں کام تو آئے گا نا. یہ کہیں پر بھی جہاں بھی اعتکاف ہو رہے ہیں. یہ منرل واٹر تو ویسے قیمتی پانی ہے، اس کو مطلب ہمارے یہاں منرل واٹر نہیں ہوتا، ہمارے یہاں وہ اس کا وہ سسٹم فلٹر کا سسٹم ہے ہمارے یہاں. تو یہ عالمی مدنی مرکز کی بات کروں فیضان مدینہ میں، تو یہیں اسی سے بھرتے ہیں پانی. تو یہ پانی بہرحال مسلمان نے پیا، افطار کیا، اب اس نے چھوڑ دیا، یہ تو تبرک ہو گیا نا، اور برکت آئے گی. فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے کہ حدیث میں ہے کہ مومن مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، اور بھی کتابوں میں سور المؤمن شفاؤن کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. تو اب تو یہ اور برکت والا ہو گیا، پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ہمارے یہاں پھینکتے بھی نہیں ہوں گے، ارے تب یہ دوبارہ استعمال ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نأخذ هذه الفرصة الثمينة لنقدم أو لنخص الشكر في حالتين. أخص الشكر أولا لمؤسس المركز الدعوي وهو شيخنا الشيخ محمد إلياس عطار القادري، الذي قام بخدمة كبيرة لهذه الأمة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، وأشكره ومع طلابه وزملائه وتلاميذه جميعا لهذه الخدمة العظيمة التي يقومون بها. ونخص الشكر مرة ثانية لقناة المدني بدورها العظيمة التي يقومون بها في نشر الدعوة إلى الله عبر القناة، وما يستفيدون الناس من هذه القناة، وخصوصا بمضي الوقت أو بمضي من الزمن. الآن تصل إلى كم 18 سنة حيث قامت هذه القناة بدورها العظيمة بهذه المدة العظيمة، ولا شك أن الناس انتفعوا كثيرا في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، فنشكرهم شكرا جزيلا لما قدموه للأمة، ونهنئ جميع الموظفين والمؤسسين وأصحاب الخدمة التي يقومون بها، نشكرهم جميعا. ہم اس بابرکت اور قیمتی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دو پہلوؤں سے اظہار تشکر کرنا چاہتے ہیں.
अव्वलन हम बानी दावत इस्लामी शेख मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी के हुजूर हदिये तशक्कुर पेश करते हैं, जिन्होंने मशरक व मगरिब में उम्मत मोहम्मदिया की बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। नीज हम उनके मुरीदीन, तालिबीन, रुफका और तमाम वाबस्तगान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस अजीम दीनी खिदमत में मसरूफ अमल हैं। सानियन हम मदनी चैनल के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस चैनल के जरिए नेकी की दावत आम कर रहे हैं और खल्क़ खुदा इससे भरपूर फायदा उठा रही है, खुसूसन अब जबकि इस चैनल को 18 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इस तवील अरसे में इसने निहायत मौसर खिदमात सरअंजाम दी हैं। बिलाशुबा इस्लामी और गैर इस्लामी दुनिया में बेशुमार अफराद ने इससे फैज पाया है। चुनाचे हम उम्मत की खिदमत में पेश की जाने वाली इन गिरा कदर काविशों पर सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम चैनल के तमाम कारकुनान, मुंतजिमीन और खिदमत गुजारान को मुबारकबाद पेश करते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। माशाअल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रिजवान अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। मैं ज़िला उकाड़ा से आया हूँ। अगर कोई मुसाफिर उसकी ज़ोहर की नमाज कज़ा हो गई और बाद में वो मुकीम हो गया, जब उसने कज़ाई देनी है तो वो नमाज मुसाफिर वाली पढ़ेगा या मुकीम वाले पढ़ेगा? जैसी कज़ा हुई वैसी पढ़ेगा। अगर किसी की सफ़र में कज़ा हुई कसर नमाज, जैसे ज़ोहर की इन्होंने कहा, तो वो अगर मुकीम बन गया तब भी ये 2 रकात इसकी वो ज़ोहर की फ़र्ज़ वो कज़ा करेगा। और अगर मुकीम था, इस दौरान कज़ा हुई किसी की नमाज, जैसे मुकीम था तो 4 ज़ोहर फ़र्ज़ पढ़नी थी, अब वो जाकर सफ़र में इसने कभी कज़ा करी तो वो 4 रकात पूरी करेगा। जैसी कज़ा हुई वैसी पढ़नी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद असलम अत्तारी गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि मैंने अपना और अपनी बेगम का फतराना तो अदा कर दिया था, तो अब माशाल्लाह बेटी की विलादत हुई है तो उसका भी फतराना वाजिब है। सवाल ये पूछना था कि नाबालिग पर भी यानी कि फतराना वाजिब है। हमने यानी कि अपना फतराना अदा कर दिया था, अब माशाल्लाह बेटी हुई है तो इसका फतराना अदा करना पड़ेगा हमें। और मेरे अहले सुन्नत से अर्ज है कि मेरी बेटी की विलादत हुई है, उसको अपने मुरीदीन में शामिल फरमाएं और दुआओं से नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की विलादत। दोनों ने बेटी का सवाल किया है, दोनों को मुबारक हो। वही देना ही होगा ना, यानी कि जिस पर फितराना वाजिब है, समझे, उस पर अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से फितराना वाजिब है। तो अब ये कह जैसे अभी से कर दिया, अभी फितराना वाजिब होगा कि ईद की जब सुबह शादी को हुई ना, तो अब अगर वो उस वक्त साहिब निसाब है और कोई रुकावट नहीं है ना, शराइत पूरे हैं, तो अब फितराना वाजिब होगा अपनी तरफ से भी और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी। बीवी की तरफ से वाजिब नहीं है, ना माँ बाप की तरफ से वाजिब है, अपनी और नाबालिग औलाद की। तो अब ये बेटी रमज़ान शरीफ में ही आ गई है और आपने एडवांस में अगर फितरा दे दिया है, तो अब भी जब सुबह शादी होगी तो इसका भी वाजिब हो जाएगा। चाहे तो अभी से दे दें, चाहे बाद में अदा करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ सुबह शादी के बाद अगर ईद के दिन बच्चा पैदा हुआ तो वाजिब नहीं हुआ ना। सुबह शादी के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ तो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि सदका फित्र वाजिब नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, एक ने कहा था। अच्छा, नाम भी नहीं बताया, न इनका नाम पता न बच्ची का नाम पता। जिस बच्ची के लिए कहा गया, मैं उस बच्ची को सिलसिला आलिया कादिरिया रज़विया में दाखिल कर लेता हूँ और गौस पाक के मुरीदीन में शामिल करता हूँ। अल्लाह बरकत अता फरमाए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد فیصل خان ہے اور میں کالج میں 15 سال سے جو ہے وہ ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں. ایک سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. زکوٰۃ 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ جو ہے وہ نصاب آتا ہے. تو اکثر لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ 7.5 تولہ پہ دی جائے یا 52.5 تولہ پہ دی جائے. تو بنیادی نصاب کیا بنے گا؟ کیونکہ ابھی سونے کی اور چاندی کی قیمت میں بنیادی فرق آ چکا ہے. فرق تو شروع سے چل رہا ہے دام میں. ایک نصاب وہ ہوتا ہے کہ جو الگ الگ ہر مال کے حساب سے ہوتا ہے. جیسے سونا صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سونا ہے کتنا. اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ سونا پورے 7.5 تولہ ہونا یہ ضروری ہے. اگر ایک رتی بھی اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جبکہ صرف سونا ہے. کچھ رقم اور بھی نہ ہو. جی کچھ بھی نہیں، نہ چاندی ہے، نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ بیچنے کا سامان ان کے پاس موجود ہے. اور چاندی اگر صرف چاندی کو دیکھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ رقم ہے ضرورت کے علاوہ، نہ بیچنے کا سامان ہے. تو اب جو چاندی کا نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے. یہ جب پورا اتنا نصاب ہوگا تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ دیگر اور شرائط بھی پائی جائیں. اگر ایک رتی بھی اس سے کم ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور اگر رقم کو دیکھیں جو ان کی ضرورت کے علاوہ ہے، حاجت اصلیہ جو ان کی ماہانہ ہے، اس کے علاوہ یہ رقم ہے، تو رقم کی اب ہم مقدار دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اسی طرح بیچنے کا سامان ہے تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور اگر مشترکہ ان کے پاس نصاب کے الگ الگ مال موجود ہے، مثال کے طور پر 2 تولہ سونا موجود ہے اور کچھ تولہ چاندی ان کے پاس موجود ہے، تو اب ان دونوں کو ہم ملائیں گے اور اب ملا کے دوبارہ یہ دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر رقم بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ان دونوں کو ملائیں، رقم بن گئی، تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جیسے 2 تولہ سونا ہو اور تھوڑی سی بھی چاندی ہو تو بآسانی یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے گی. اسی طرح کچھ سونا ہے اور کچھ ضرورت کے علاوہ رقم ہے یا کچھ بیچنے کا سامان ہے، تو اب بھی ان کو آپس میں ملا کے دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میرا نام محمد سعد ہے اور میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی جانور پسند نہ جائے اور وہ اگر جانور مر جائے تو کیا اس کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں؟ مرے ہوئے کی یا زندہ کی؟ زندہ جانور کی کہ جو زندگی کی حکایت کرے کہ یہ زندہ ہے، اس کی تو تصویر نہیں بنا سکتے. اور جو ہے مردہ تو نظر بھی مردہ آ رہا ہے تو اس کی جائز ہے. مردہ کی لگائیں گے نہیں. اب زندہ تھا اس سے پہلے، مرا اس سے پہلے کی تصویر آپ کے پاس شاید ہو اور آپ لگانے کا، ظاہر مردے کی کون لگائے گا؟ جیسے انسان کا زندائی کی تصویر لگاتے ہیں، آخری دیدار جو کروایا جاتا ہے اس کی تصویر کوئی بھی فریم بنا کے نہیں لگائے گا. کہ اس کی لگانا جائز ہو جائے گا لیکن کوئی بھی نہیں لگائے گا، بلکہ روکا جائے گا، اس کو تنفیر ہوگی، لوگ باتیں بنائیں گے اور تجدید حسن ہوگا، دیکھ دیکھ کر غم تازہ ہوتا رہے گا. تو تصویر بہرحال زندہ کی تو لگانی نہیں ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری پر عفان عثمان یہ سوال کر رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھتے ہیں اگر اس کی گنتی میں فرق آ جائے کیا صلاۃ التسبیح ہو جائے گی؟ یعنی 15 کی بجائے 16 یا 17 پڑھ لی یا 10 کے بجائے 9 یا 11 پڑھ لی؟ تسبیحات نماز تو ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اجازت تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مقرر ہے اور فضیلت خاص اس نوعیت کے اوپر دی گئی ہے، یعنی اس تعداد پر دی گئی ہے. اسی لیے وہ فرمائیں کہ اگر
کم کی طرف چلے جائے وہ. یعنی اس کو یہ ہے کہ میں نے کتنی پڑھی ہیں تو کم والی تعداد کو اختیار کر کے پھر آگے کی طرف آئے. یعنی شک ہو تو یہ کہ کم کو ترجیح دی جائے گی. جیسے یہ شک ہو کہ 15 صلی اللہ علیہ محمد 12 پڑھیے یا 11، تب یہ کہ وہ 11 سمجھے گا. لیکن بہرحال 12 پڑھیے کہ 11، یہ شک ہوا تو 11 پڑھے گا. نہیں، 11 یعنی 11 شمار کرے گا. مطلب 11 شمار کرے گا، جی، مزید 4 پڑھے گا. مگر شک میں زیادہ کا نہیں ہے. دیکھ لیں ذرا، جو 300 تسبیحات پوری کرنی ہوتی ہے اس میں 4 رکعت کے اندر کل 300 بنتی ہے. 15 چل یہ لکھی بھی نہیں ہے کتابوں میں اس طرح کے یہ مسائل یاد نہیں میرے. جی، اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ جو تعداد حدیثوں کے اندر آئی ہے اتنی ہی پڑھنی ہے. اتنی پڑھنی ہے. لیکن اگر اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اتنی تعداد پڑھی نہیں ہے تو پھر کم والے کو اختیار کیا جاتا ہے. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جزی حدیث پہ جزی ہے. شک میں کم والی کو اختیار کیا جائے. اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے، بنت خالد محمود کراچی سے ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر کے ایک کمرے میں کافی سالوں سے مسجد بیت بنائی گئی تھی، وہیں پر نماز، تلاوت اور اعتکاف کا اہتمام ہوتا تھا. اب اس عمارت کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے تو اس زمین کے حصے پر جہاں مسجد بیت تھی بیت الخلاء بنا دیا گیا ہے. کیا ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار نہیں ہوگا، ادب چاہیے اس کا، اس جگہ کا. لیکن اب اس میں یہ بھی نہیں ہے نا، پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں کہ جیسے عام مسجد جو ہوتی ہے تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی پوری جو فضائی ہے مسجد بیت میں ایسا کچھ اس کے بارے میں یہاں پڑھا ہی نہیں ہے بھی نہیں ایسا. مفتی صاحب فرما رہے ہیں تو اگر اس کا ادب مستحب ہے اس جگہ کا تو بے عین ہی اس جگہ پر ابھی تک مسجد بیت کی نیت باقی تھی اور بے عین ہی یعنی سیم اسی جگہ پر اگر بیت الخلاء بنایا تو یہ اچھا نہیں کیا، بے ادبی کی، گناہ نہیں کہیں گے. بلڈنگ کا جو تذکرہ ہے نا امیر سنت، وہ اثر نو نئے سرے سے تعمیر، نئے سرے سے، تو وہ تو ظاہر سائز کا بھی اوپر نیچے فرق ہوتا ہی ہے. بالفرض نیچے کی جگہ تھی، نیچے کے مکان میں اس نے کری تھی وہ نیت، اور یہ پتہ ہو کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں مسجد بیت بنائی تھی تو پھر نیت ختم کر دیں. نیت ختم بھی تو کی جا سکتی کہ میں یہ مسجد بیت نہیں ہے، تو اب پھر وہ عام جگہوں کی طرف فریش ہو گئی. ان مانو کر فریش پہلے تھی، انفریش ہو گئی. جب عمارت ٹوٹی تو وہ نیت ختم نہیں ہو گئی از خود؟ نہیں، وہ نیت ختم ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو عمارت ہی ٹوٹ گئی نا ساری. عمارت ٹوٹ گئی تو نیت ختم ہو گئی مسجد بیت کی، جگہ ہی نہ رہی نا. وہ تو اب کیا رہا؟ اگر نیچے گراؤنڈ فلور میں کا زمین تو ہے نا، زمین پر کی تھی نیت. بالکل زمین پر کی ہو تو ایک الگ بات ہو جائے گی، باقی وہ چلو جیسے آپ فرمائیں. حدیث میں کسی دعا کی نسبت جو تعداد وارد ہے اس سے کم زیادہ نہ کرے کہ جو فضائل ان اذکار کے لیے ہیں وہ اسی عدد یعنی اسی فگر کے ساتھ مخصوص ہے. ان میں کم زیادہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی قفل یعنی تالا کسی خاص قسم کی کنجی یعنی کی سے کھلتا ہے. اب اگر کنجی میں دندانے کم یا زائد کر دیں تو اس سے نہ کھلے گا. البتہ اگر شمار میں شک واقع ہو تو زیادہ کر سکتا ہے، اور یہ زیادت نہیں بلکہ اتمام یعنی کمپلیٹ کر رہا ہے. نہیں تو آپ تو فرما رہے تھے شک ہو تو کم کی طرف، کمی کو شمار کریں گے نا. یعنی مثال کے طور پہ 33 پڑھنے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے. اب 25 مرتبہ پڑھا، اب اس کو یاد نہیں آ رہا کہ 25 مرتبہ پڑھا یا 26 پڑھا. اب اگر یہ ویسے 34 مرتبہ پڑھتا تو پھر وہ حدیث پر عمل نہ ہوتا. لیکن اب چونکہ اس کو شک ہو گیا ہے تو اب 25 پڑھیں 26 پڑھیں تو اب یہ 25 کو لے لے گا اور 8 مرتبہ اور پڑھے گا یہ. تو اب اگر 26 بھی پڑھے ہوں گے بالفرض حقیقت کے اندر تو بھی یہ اتمام زیادتی کے ساتھ ہو جائے گا. تو وہی صحیح ہے کہ کم والے کو لے لیں گے
11 کو لے لیا تو یوں یہ 4 مرتبہ مزید پڑھ لے گا. بالفرض اگر اس نے 12 مرتبہ پڑھے تھے تو بھی یہ ادائیگی ہو جائے گی اس کی. اب شک ہوا کہ 10 پڑھی یا 9 پڑھی, جی اب کیا کرنا ہے؟ 9 شمار کریں. نو وہ کہے گا میں یہی تو میں بھی تو یہی کہنا چاہتا تھا, شاید میں سمجھا نہیں پا رہا تھا. تو شک ہوا تو زیادہ کی طرف جائیں گے نا, وہ 10 پڑھ لیں گے. یہ میں یہی کہنا چاہتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ رجب شریف اور شعبان شریف میں امیر السنت دار برکاتہ العالیہ نے مختلف دینی تحریکیں ارشاد فرمائی. اس کی مجموعی کارکردگی ہمیں تہجد و سحری اجتماع کی پاکستان اور انٹرنیشنل افیئرز کی جانب سے موصول ہو گئی ہے. آئیے آپ کو اس کی مجموعی کارکردگی دکھاتے ہیں. تہجد و سحری اجتماع کارکردگی پاکستان اور انٹرنیشنل افیئرز. تہجد و سحری اجتماعات 74,349 74,349. شرکت کرنے والے 10,02,970 1,02,970. ماشاء اللہ. فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وسلم. اب انشاءاللہ جی مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, کس صحابی رسول نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی؟ سوال نمبر 2, تراویح کا وقت کب تک ہے؟ سوال نمبر 3, رمضان میں گھر والوں پر خرچ کرنا کہاں خرچ کرنے کی طرح ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے قرآن دازی دیکھتے ہیں. 1 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, قرآن پاک میں الصلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیان والی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ جواب, عصر کی نماز. سوال نمبر 2, یہ مثال کس کے لیے بیان کی گئی ہے کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی؟ جواب, مومن کے لیے. سوال نمبر 3, صفوں میں جہاں خلا یعنی گیپ موجود ہوتا ہے وہاں شیطان کس شکل میں گھس جاتا ہے؟ جواب, بھیڑ کے بچے کی شکل میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت بلال ڈیرہ اسماعیل خان، ریاض اتاری کراچی، محمد مزمل اتاری میاں والی، عبد المصطفیٰ اتاری معلم شعبہ مدنی کورسز شاہپور سندھ، محمد علیم خیرپور میرس، اسید رضا اتاری راول پنڈی، سخی حسین اتاری گھکڑ سٹی پنجاب. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت بلال ڈیرہ اسماعیل خان. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ
رہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی اللہ نبینا صلی اللہ خوف نہ رکھ رضا